May I know who will actually participate in this webinar? Okay, so now we'll start our session. There, some people have live. joined. Okay. You can start. Okay. I welcome you all for Sunday's educational session with Enajuri. For those friends who are joining us for the first time, let me share what Enajuri is all about. So, Enajuri is a non-profit organization that engages in and promotes various initiatives that are striving for social change, honing leadership skills and building entrepreneurship capabilities in the Northeast, including Assam. For the past few months, we have been engaging with speakers from various fields via virtual media to create a network among the people working in this region. So today in our educational session, as we all know that in today's competitive world, it has really become very difficult to select the right kind of career, which not only suits our skill sets, but also allows us to excel in our own profile. The situation gets worse when the lack of opportunities and right direction is not available. So in all such circumstances, the role of a career guidance plays an important role. So today we are honored to have with us a renowned career counselor, Dr. Buljit Buragohain, who is an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at Assam Don Bosco University, Azara. I welcome you, Doctor, and we are privileged to have you today because as we know during this pandemic, the students as well as so many adults are going through this very anxiety kind of a state. য'ত আমি গম পোৱা নাই যে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছে কি কৰিব আগে কেনেকে আগলে কেনেকে বাঢ়ি যাব নিজৰ কেৰিয়াৰ লৈ বহুত এংশিয়াছ হৈ আছে সব মানুহৰ হেতু হৈছে তো মই ভাবো যে আজি যে আপুনি আমাৰ মাজত আছে আজি আমি এটলিষ্ট আপুনি আমাক হেতু বহুত হেল্প কৰিব আজি ষ্টুডেণ্টছ যিমান আছে আমাক জয়েন কৰি আছে লাহে লাহে সবে আৰু যিমান হেৰিয়ে শুনিব তাত অকল ষ্টুডেণ্টছে নহয় কেৰিয়াৰ এডাল্টছৰ কাৰণেও আজি যিটো হৈছে আমাৰ যোৱা 1 yearৰ পৰা এবছৰৰ পৰা we are facing the most difficult times in our careers. So কেনেকে আপুনি আমাক হেতু অলপমান আজি হেল্প কৰি দিব কেনেকে গাইড কৰিব পাৰে I welcome you now. Thank you, Enajuri, for inviting me to talk on career. It is a very good initiative for the students as well as guardians as well as teachers also. And mainly I will speak in Assamese, my native language, okay? Because it's a team from the Assam actually. If someone don't understand Assamese, then he or she can raise the questions, then I will spell in English. Because in English, lot of material are available in internet or in books form or wherever maybe in career related things. But in Assamese, there are very few things. That's why students are in confusing mode, what to do, what to not to do. And from the beginning, I will say some brief introduction like things, what is career, what to do, like that kind of things. And after that, I will try to reply questions of students as well as guardians as well as parents. It's a কথাটো হল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো এতিয়া লাইভত সকলো নাথাকিব পাৰে কিন্তু পিছত নিশ্চয় এই ভিডিওটো দেখা পাব যেহেতু এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াৰ যুগ ইনফৰমেশন টেকনলজিৰ যুগ আমি সেকেন্ডৰ ভিতৰত এই কথাবিলাক পৃথিৱীৰ ভিতৰত বিয়পাই দিব পাৰো গতিকে বিভিন্ন কাৰণত হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পোনপটীয়াকৈ অনুষ্ঠানটো চাব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু আমি যদি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ নেটৱৰ্কত যদি এইখিনি বেলাই দিও তেতিয়াহে এই অনুষ্ঠানটো পতা সাৰ্থক হ'ব নহলে এই অনুষ্ঠানটো পতা কোনো সাৰ্থক নহব সময় অবাবত নষ্ট হ'ব গতিকে মই ইয়াত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বা যিসকলে ভিডিওটো চাব তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কত থকা সোশ্যাল মিডিয়াতে হওক হোৱাটছএপ গ্ৰুপতে হওক যাতে ইনফৰমেশন যাতে বেলাই দিয়ে আমি ভাল কথাবিলাক বেলাই দিলে ভাল হয় আমি ব্ৰেকিং নিউজ বেয়া খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ কৰো ভাল খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ নকৰো গতিকে মই কথাটো পোনপটে এইখিনি ক'ব বিচাৰিছো আৰু মই এইটো 100% চিয়ৰ যে এই কথাখিনি যিসকলে শুনিব তেওঁলোকে হয়তো ভৱিষ্যতে কিবা নহয় কিবা এটা পথত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো মই 100% গ্যাৰান্টি দিব পাৰো আৰু প্ৰথমতে মোৰ পৰিচয় অলপ দি ল'ব বিচাৰিছো মই কি কাৰণে এনেকুৱা কামবিলাক কৰি আছো মোৰ ঘৰ ধেমাজি জিলাৰ ভেপৰা গাঁও আৰু মই ধেমাজি জিলাৰ মোৰ ভেপৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মই এলপি স্কুল পাছ কৰিছিলো অসমীয়া মাধ্যমত তাৰ পিছত মই ধেমাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছো
ধেমাজি কলেজৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডাৰী সায়েন্সত পাছ কৰাৰ পিছত মই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ গৈছিলো যেতিয়া মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব গৈছিলো তেতিয়া মই ভাবিছিলো যে ইঞ্জিনিয়াৰিং বি বা বিটেকতে সমাপ্ত আৰু পঢ়িব নাই সেইখিনি সময়তে এটো কথা কৈ আছো মই 2000 চনৰ কথা যেতিয়া মই পাছ কৰি ওলাই বহুত বিচাৰিছো সময় হৈছে 2000 চনত মই বি মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংত যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পাছ কৰিছো তেতিয়া গম পাইছো যে ইঞ্জিনিয়াৰিংত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্স পঢ়িবলৈ সুবিধা আছে সেইখিনি সময়তে অসমত দুখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচৰ তেতিয়া লগৰ বিলাকে যেতিয়া এমটেকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবৰ কাৰণে তেতিয়া মই এপ্লাই কৰিছিলো তেতিয়া গম পালো যে ইঞ্জিনিয়াৰিংত অকল বিতে সমাপ্ত নহয় মাষ্টাৰ্সও কৰিব পাৰি যেতিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি মই মাষ্টাৰ্স কৰিব গলো তেতিয়া গম পালো যে ইঞ্জিনিয়াৰিংত আনকি আৰু পঢ়িব পাৰি পিএইচডি যেতিয়া আইআইটি গুৱাহাটীত মই পিএইচডি কৰিবৰ কাৰণে ৰাওনা হলো তেতিয়া দেখিলো যে আইআইটি মানে অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্স নহয় তাত ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স এমএসসি কোৰ্স আছে দেখিলো যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অতি নগণ্য আনকি এটা সাবজেক্ট আছে এমএ ইন ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ এনি গ্ৰেজুৱেটে পঢ়িব পাৰে আৰু এইটো কথা মই আইআইটিত গৈহে গম পালো তেতিয়া মই ভাবিলো যে নিশ্চয় মই এই কথাখিনি গম পোৱা নাছিলো অসমৰ চুকে কোণে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখিনিত তথ্য অৱগত নহয় তেতিয়া মই 2005 চনত যেতিয়া মই আইআইটি পিএইচডি বাবে যোগদান কৰিছিলো তাৰ ওচৰ পাজৰ স্কুল কলেজ বিলাক মই যোৱা আৰম্ভ কৰিছিলো এই কথাখিনি ক'বৰ বাবে যে আইআইটিত এনেকুৱা নপঢ়াবে তাৰ লাহে লাহে মই বাতৰি কাকত আলোচনীত লিখা মেলা কৰিব ধৰিলো যেতিয়া বিভিন্ন জনে গম পালে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰো বুলি তেতিয়া মোক বিভিন্ন জনে ফোন কৰিব ধৰিলে তেতিয়া মই ভাবিছো মই ফোনটো কৰিব নোৱাৰো যেটো আইআইটি গুৱাহাটীত মই পিএইচডি কৰিব যেতিয়া তেতিয়া ফোনৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰো তেতিয়া মই এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলো যে প্ৰত্যেক শনিবাৰে গধূলি 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে কিবা যদি কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰে মই ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমত লেখা মেলা কৰিছো কিন্তু বহুতে এই কথাটো মন নিদিয়ে যে মই কোন সময়ত প্ৰশ্ন উত্তৰ দিও যেহেতু মই এখন বৰ্তমান অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ত জড়িত হৈ আছো গতিকে বিভিন্ন সময়ত মোৰ কাৰণে পুনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া সম্ভৱ নহয় যেহেতু এতিয়া যদিও পোনপটীয়াকৈ ক্লাছ হোৱা নাই অনলাইন মাধ্যমত হৈ আছে গতিকে মই কলেজ আৱাৰত মোৰ কাৰণে প্ৰশ্ন দিয়া উত্তৰ দিয়া সম্ভৱ নহয় গতিকে মই 6টা পৰা 9টাৰ ভিতৰত শনিবাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছো আৰু এইখিনিতে মই ফোন নম্বৰটো কৈ দিছো হয়তো পিছত প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁতে পাহৰি যাব পাৰো শনিবাৰে গধূলি 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত 9435188630 আৰু যিসকলে এই অনুষ্ঠানটো চাব তেওঁলোকে যদি বেলেগক দিয়ে ফোন নাম্বাৰটো দিওঁতে বাৰটো আৰু সময়টো যাতে কৈ দিয়ে আৰু লগতে বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই ফোন নম্বৰ বুলি এনেকুৱা নহয় যে বহুতে ফোন নাম্বাৰটো দিয়ে বাৰটো নকয় আৰু কাৰ ফোন নাম্বাৰ দিছে হেতু নকয় পিছত বহুতে ফোন কৰি সুধে যে এটো ক'ত ফোনটো লাগিছে কিন্তু অন্তত কোনজন মানুহৰ লগত কথা পাতিলে সেইখিনি যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিলে ভাল হয় আৰু এতিয়া আহিছো মই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অষ্টম নৱম দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে বা যিসকলে ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ মাজত এটা সাধাৰণতে দেখা যায় যে কোন শাখাত পঢ়া শুনা কৰিব কলা শাখাত পঢ়িবনে বাণিজ্য শাখাত পঢ়িবনে বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িব আমাৰ সাধাৰণতে প্ৰচলিত এটা ধাৰণা বুলিয়ে কৈছো বহুতে ভাবে যে ভাল নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হলে বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িব লাগে আৰু কম নম্বৰ কলা বা বাণিজ্য শাখাত পঢ়িব লাগে এইটো আচলতে অতি ভুল ধাৰণা নম্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শাখা নিৰ্বাচন কৰিব নালাগিব তাৰ লগত কিছুমান কথা সংলগ্ন হৈ আছে এই কথাখিনি অলপ ভাল দি মন কান দি শুনিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চাব লাগিব ক্লাছ 5 6 7 8 9 10 পাওঁতে কি বিষয়ত সহজতে বুজি পাইছিলে খৰচি মাৰি বুজি পাইছিলে বিষয়টো কোনো খোকোজা নালাগিছিলে যদি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত ৰাপ আছে সেইটো বিশেষকৈ ভালদৰে জানিব ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে অভিভাৱক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে গম নাপাব ছাত্ৰজনে কোনটো বিষয়ত ৰাপ আছে তাৰোপৰি এই বিষয়টো অকল ৰাপ থাকিলে নহব সেই বিষয়টোৰ লগত ৰাপ থকাৰ পিছত ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়া শুনা সুবিধা আছে সেইখিনি তথ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি দিব লাগিব যেহেতু বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰম এইবিলাক তথ্য নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা অভিভাৱকসকলে বা শিক্ষাগুৰুসকলেও দেখাক দেখিয়ে কিছুমান কথা কৈ দিয়ে যেহেতু সেইখিনি তথ্য সহজতে উপলব্ধ নহয় বহুতে কয় ইন্টাৰনেটত সকলো তথ্য পোৱা যায় কিন্তু ইন্টাৰনেটৰ সকলো তথ্য 100% কাৰেক্ট নহয় আৰু বহুতো তথ্য বিকৃত ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয় গতিকে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ পক্ষে বা অভিভাৱকৰ পক্ষে বা শিক্ষাগুৰুসকলৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় যে এইটো তথ্য শুদ্ধ নে অশুদ্ধ জনাটো গতিকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছো যে অকল ভাল পোৱা বিষয়টো পঢ়িলে নহব শাখাটো পঢ়িলে নহব তাৰ লগত ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় সংলগ্ন হৈ আছে কেনেকৈ সংস্থাপিত হ'ব পাৰিব আৰু সংস্থাপিত মানে এইটো নহয় যে অকল চৰকাৰী চাকৰি কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও 100% নিবনুৱা সমস্যা চৰকাৰী চাকৰি যোগেৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰে
সেইটো 100% গ্যাৰান্টি সেইটো সকলে ভাবি ল'ব লাগিব এতিয়া সৰকাৰি বেসৰকাৰি কথা নাই নিজৰ যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিলে সকলোৱে ভৱিষ্যতে টিচ দি থাকিব পাৰিব এই সৰকাৰি হওক বা বেসৰকাৰি হওক আটাইতকৈ উত্তম হল স্বনিৰ্ভৰশীল সেলফ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ যেটো আমি কওঁ যদি নিজে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব চেষ্টা কৰে তেতিয়া হলে তাতকৈ আৰু ভৱিষ্যতে আগুৱাই যোৱাত উত্তম পথ একো নাই কিন্তু সকলোতে কষ্ট কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে জানো যে ভুকুতে কল নপকে কলটো পকিবলৈ এটা সময় লাগে কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিলে এদিন ফল আহিব কিন্তু তাৰ কাৰণে কোনটো ৰাস্তায় যাব লাগিব হেতুৰ কাৰণে দিহা পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব জনা শুনা ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহিলে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে কিছুমান ব্যক্তিত্ব আছে যেটো কোনোবা ইন্ট্ৰোভাৰ্ট কোনোবা এক্সট্ৰোভাৰ্ট অন্তৰ্মুখী বা বহিমুখী কোনবিলাক কাম অন্তৰ্মুখী মানুহে কৰিব কোনবিলাক কাম বহিমুখী কাম কৰিব তাৰোপৰি social enterprising artistic mind conventional এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিত্ব থাকে কোনোবা সমাজপ্ৰিয় সমাজৰ কাম কৰি ভাল পায় কোনোবা শৈল্পিক মন আছে আৰ্টিস্টিক মাইন্ড কোনোবা কনভেনশনাল কোনোবা এন্টাৰপ্ৰাইজিং উদ্যমী মন গতিকে সেইখিনি সমন্বয় ঘটাব লাগিব তাৰোপৰি হবি আজৰি সময়ত সকলোৱে কিবা নহয় কিবা কৰি ভাল পায় কোনোবাই খেলি ভাল পায় কোনোবাই নাচি ভাল পায় কোনোবাই গান গাই ভাল পায় কোনোবাই কথা কৈ ভাল পায় কোনোবাই ফুৰি ভাল পায় কোনোবাই লিখা মেলা কৰি ভাল পায় কোনোবাই খানা ৰান্ধি ভাল পায় কোনোবাই ফটো উঠাই ভাল পায় মুঠতে সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা হবি আছে এই হবিটোৱে গৈ ভৱিষ্যতে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰে এতিয়া বহুত দেখা যায় যে অভিভাৱকসকলে বা শিক্ষাগুৰুসকলে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিজে ভাবে যে মই দশম শ্ৰেণী পালোহি এতিয়া মই খেলা ধূলা নাচ গান সকলো বন্ধ কিন্তু নহয় 24 ঘণ্টা কোনো পঢ়ি থাকিব দৰকাৰ নাই মাৰ্কশিটৰ নম্বৰটো জাস্ট কোনোবা এটা পৰীক্ষাৰ এপিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে বা কোনোবা এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি অকল মাৰ্কশিটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো ভৱিষ্যতে আগুৱাই যাব নোৱাৰে এই কথা সকলোৱে মন দিব লাগিব শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবল হৈ থাকিব লাগিব মানসিকভাৱে সুস্থ সবল হ'ব লাগিব বৌদ্ধিকভাৱে বিকশিত হ'ব লাগিব গতিকে ভাল সিনেমাই হওক ভাল নাটকে হওক ভাল কিতাপেই হওক গল্পই হওক উপন্যাসে হওক যা যেনেকৈ ভাল লাগে সেইবিলাকো পঢ়িব লাগিব ভাল মানুহৰ কিছুমান বক্তৃতাও শুনিব লাগিব গতিকে সেইখিনি কথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মন দিব লাগিব তাৰ লগতে যেটো সাধাৰণ জ্ঞান জেনেৰেল নলেজৰ জ্ঞানটো আমি আয়ত্ত কৰিব লাগিব সেই জেনেৰেল নলেজটো এদিনৰ গোটোৱা বস্তু নহয় যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপিএফ হলে জেনেৰেল নলেজৰ জ্ঞানটো লাগিব সাধাৰণ জ্ঞান আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা ট্ৰেডিশনেল জেনেৰেল নলেজ আনটো হল কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ট্ৰেডিশনেল জেনেৰেল নলেজ কোনবিলাক ক্লাস 1 পৰা 10 লৈকে যি সাবজেক্টে পঢ়িছে ই সোশ্যাল সায়েন্সে হওক ই ম্যাথমেটিক্সে হওক ই সায়েন্সে হওক ই আসামিজে হওক ই ইংলিশে হওক ম্যাথমেটিক্স সকলো বিষয় 10 লেভেললৈকে সকলো জানে ভৱিষ্যতে আৰ্টছতে পঢ়ক সায়েন্সতে পঢ়ক কমাৰ্চতে পঢ়ক কথা নাই কিন্তু 10 লেভেললৈকে ম্যাথমেটিক্স সকলো জানিব লাগিব 10 লেভেললৈকে সায়েন্স সকলো জানিব লাগিব তাৰ লগতে বৰ্তমান আৰু এটা বিষয়ৰ ওপৰত সকলো জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব হেতু হল কম্পিউটাৰ সাধাৰণ জ্ঞান বেসিক নলেজ অফ কম্পিউটাৰ যা যেনেকৈ সুবিধা হয় সমহিয়াই হওক এবছৰীয়া হওক কম্পিউটাৰ যেন এখন সাৰ্টিফিকেটখন অকল ল'ব লাগে কাৰণে ললে নহব হাতে কামে জানি যেহেতু এতিয়া অনলাইন মাধ্যমত ক্লাস পাতি হৈছে চাকৰি আবেদন অনলাইন মাধ্যমতো চাকৰি কৰা সুবিধা আছে কি ফুল টাইম জবই হওক পাৰ্ট টাইম জব হওক গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি মই জাস্ট এটা মই আভাস দিছো গতিকে যেহেতু এই কম সময়ৰ ভিতৰত সকলোখিনি কোৱা সময় সম্ভৱ নহয় মই ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘণ্টা কৈ থাকিব পাৰিম কিন্তু সেইখিনি কলেও সকলোৱে হয়তো কথাখিনি বুজি পাবলৈ সক্ষম নহব যেহেতু ক্লাস পিৰিয়ড বিলাকো 45 মিনিট বা 1 ঘণ্টা সময় থাকে গতিকে মই জাস্ট এটা আভাস দি গৈছো যেহেতু ফোন নম্বৰটো মই জনাইছো ভৱিষ্যতে যাৰ যেনেকুৱা যেটা সকলো কাৰণে সকলো তথ্য দৰকাৰ নহব যাৰ যেনেকুৱা দৰকাৰ হয় তেতিয়া ভৱিষ্যতে মোক দৰকাৰ বুলি ভাবিলে ফোন কৰি সুধিলে মই ফোনতহে প্ৰশ্ন দিওঁ কোনো হোৱাটছএপত ইমেইলত এছএমএছত সোশ্যাল মিডিয়াত মই প্ৰশ্ন উত্তৰ নিদিও কি কাৰণে প্ৰশ্ন উত্তৰ নিদিও ফোনত প্ৰশ্ন কৰিলে ক্ৰস কোৱেশ্চন কৰি গোটেই কথাখিনি উত্তৰ ভালদৰে বুজাই দিব পাৰি কোনোবা এখন মেইলত বা এছএমএছত হোৱাটছএপত সেইখিনি কৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে হেতু বেয়া পালো মই বহুত মাধ্যমত এইখিনি কথা কৈছো টিভি টক শোৱে হওক বা ৰেডিঅ' অনুষ্ঠানতে হওক বা বাতৰি কাকতে হওক বা সোশ্যাল মিডিয়াতে হওক গতিকে মই পুনৰ দোহাৰিছো এই কথাখিনি এই কাৰণে যাতে সেই কথাখিনি যাতে মন দিয়ে বহুতে অকল ফোন নাম্বাৰটোহে মন দি শুনে বাকি কথাখিনি নুশুনে তাৰ মানে যাৰ যিটো আৱশ্যক হয় হেতুহে বিচাৰে গতিকে এইখিনি কথা মই পুনৰ দোহাৰিছো যাতে অকল ফোন নম্বৰ নহয় এই গোটেই ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি কথা যাতে চাই পেলাহে প্ৰশ্ন কৰে এনেকুৱা নহয় যে মাজতে অকমান 5 মিনিট শুনিছে 5 মিনিট শুনি পেলাই প্ৰশ্নটো কৈছে মই এতিয়া যিমান পৰ গোটেই এ টু জেড ইয়াতে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম হাতী মাৰি যেনেকৈ ভুৰুকত ভৰুৱা নিচিনাকে এতিয়া মই কৈ আছিলো যে অকল শাখা নিৰ্বাচন কৰিলে নহব তাৰ শাখা নিৰ্বাচন কৰাৰ আগতে কোনটো বিষয় ভাল লাগে নিজৰ হবি কি ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ
সেইখিনি সমন্বয় ঘটাই লাগিলে জনা শুনা মানুহৰ লগত কথা পাতি শাখা নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু অকল শাখা নিৰ্বাচন কৰিলে নহব তাতো আকৌ বিভিন্ন বিষয় আছে গতিকে আজিকালি যেহেতু প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ গতিকে অকল মই এটা হম বুলি ভাবি থাকিলে নহব মিনিমাম 3টা অপচন ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে মই আইএছ অফিচাৰ হম আইএছ অফিচাৰ হ'ব নোৱাৰিলে মই কি কম এছিএছ অফিচাৰ নহয় মই আইপিএছ অফিচাৰ নহয় মই বেংক পিঅ গতিকে মিনিমাম 3টা অপচন ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে মই অকল এটাই অপচন ৰাখিম মই হেতুতে চেষ্টা কৰিম আৰু হেতু নাপালে মই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাম হেতু নহয় কোনোবাই আইএছ অফিচাৰ হ'ম বুলি ভাবিছিলে হেতু হৈ গল তাতো কিছুমান ডিসএডভান্টেজ আছে যেনেকৈ এডভান্টেজ আছে তাতে ডিসএডভান্টেজ সকলোতে আছে গতিকে চাব লাগিব মই সেই বৃত্তিটো গ্ৰহণ কৰিব গৈ আছো সেই বৃত্তিটো মই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এজন আইএছ অফিচাৰে জেনেৰেল পাব্লিকৰ নিচিনা যতে ততে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে মন গলে যতে ততে যাব নোৱাৰে গতিকে মই তেনেকুৱা বাঞ্ছনত থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম মই পাইলট হ'ব বিচাৰিছো পাইলট এজন হ'ব গলে সেই পাইলটজনে বিয়া হকাম খাই ফুৰিব নোৱাৰে সেই পাইলটজন বনোতে লাখ লাখ টকা খৰচ হৈছে তেওঁ পুৰা প্ৰটেকশ্যনৰ মাজত থাকিব লাগিব এজন ডক্টৰ তেওঁৰ কাৰণে দিন ৰাতি কথা নাই ধনী দুখীয়া কথা নাই সৰু ল'ৰা বুঢ়া ল'ৰা ডেকা ল'ৰা কথা নাই সকলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিব চোৰ ডকাইত কথা নাই এজন পুলিচ অফিচাৰ দিন ৰাতি কথা নাই গতিকে সেই কথাখিনি চাব লাগিব শিক্ষক বুজি নাপালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 100 বাৰ বুজাবলগীয়া হ'ব পাৰে কলে নহব কিয় বুজি পোৱা নাই যেটো সকলোৰে বুজা শক্তি একে নহয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা কথা মন ৰাখিব লাগিব যে nobody is comparable to anybody কোনো কাৰো লগত তুলনা নহয় কাৰোবাৰ কিবা সুবিধা আছে কাৰোবাৰ নাথাকিব পাৰে কাৰোবাৰ মনত ৰখা শক্তি সোনকালে বুজি পায় কথাখিনি কোনোবা হেতু দেৰিকে বুজি পায় গতিকে nobody is comparable to anybody কোনো কাৰো লগত তুলনা নহয় কাৰোবাক দেখা পাই মই এটো পঢ়িম বুলি ভাবিলে নহয় মোৰ সেইখিনি দক্ষতা গুণ আছে নাই তাৰ লগতে চাব লাগিব যে মোৰ পৰিয়ালে মোৰ ঘৰখনে তাৰ কাৰণে মোক সাপোৰ্ট দিব পাৰিব নে নোৱাৰে যদি এক নম্বৰটো নোৱাৰে তেতিয়াহলে মই 2 নম্বৰটো আহিব এনেকুৱা নহয় যে মই এক নম্বৰতে ধৰি থাকিম ঘৰখনত যদি ককাই ভাই ভনী 3জন 4জন আছে তেওঁলোকৰ কথাও ভাবিব লাগিব অকল ডাঙৰজনক নিজৰ কথাটো ভাবিলে নহব কাৰোবাৰ যদি সোনকালে ইনকাম কৰিবলৈ তাৰ কাৰণে কিবা আছে নেকি পঢ়া শুনা কৰিব যাতে মই সোনকালে ইনকাম কৰি পৰিয়ালটোক সাপোৰ্ট দিব পাৰো সেইটো কথাও চাব লাগিব and the word impossible says I am possible nothing is impossible in this world আৰু কোনোবাই যে কয় যে ভাল বেয়া এইজন ল'ৰা ভাল এইজন ল'ৰা বেয়া এইবিলাক কম্পেয়াৰ টু আদাৰ্স কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰি কৰা হয় এই ল'ৰাজন ভাল এই স্কুলত কোনোবা এখন স্কুলত এই ল'ৰাজন ফাৰ্ষ্ট হৈছে এই ল'ৰাজন বেলেগ স্কুলৰ কাৰণে লাষ্ট বয় হ'ব পাৰে গতিকে এইবিলাক কাৰো লগত তুলনা নহয় ভাল বেয়া বেয়াটো চুৰ কৰা বৃত্তিটো চুৰ কৰাজনৰ কাৰণে ভাল কিন্তু গৃহস্থৰ কাৰণে বেয়া সেইটো কথা কাৰোবাৰ কাৰণে ভালটো কাৰোবাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে গতিকে আমি কোনো ভাল বেয়া বুলি বস্তু নাই দিন হলে ৰাতি হ'বই ৰাতি হলে দিন হ'বই গতিকে কাৰোবাৰ হয়তো কাৰোবাৰ বেয়া দিন আহিব পাৰে তাৰপিছত আকৌ ভাল দিন আহিব এতিয়া কোভিড-19 গোটেই পৃথিৱীতে এটা মহামাৰীৰ ৰূপত দেখা দিছে এইটো সমস্যাটো গোটেই পৃথিৱীতে হৈছে অকল অসমতে হোৱা নাই বা ভাৰতবৰ্ষতে হোৱা নাই গতিকে আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব গতিকে নীতি নিয়মবোৰ মানি চলিব লাগিব স্বাস্থ্য ৰক্ষা গতিকে মাস্কখন কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে কেনেকৈ স্যানিটাইজ কৰিব লাগে কেনেকৈ সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইবিলাকো আমি চাব লাগিব গতিকে এনেকুৱা নহয় যে মোৰ হোৱা নাই বেলেগৰহে হৈছে গতিকে এনেকুৱা কথা নহয় আমি সমাজৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আছে ঘৰখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব যেনেকৈ আছে সমাজখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে গতিকে অকল আমি নিজে খাই বৈ থাকিলে নহব এতিয়া কোভিড-19 আমাক শিকাই দিছে অকল আমি নিজে খাই বৈ থাকিলে নহব আমি বেলেগৰো সহায় ল'ব লাগিব আমি বেলেগকো সহায় কৰিব লাগিব গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছো যে অকল পঢ়া শুনা কৰি থাকিলে নহব আমি চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ লগতো চিনাপ পৰিচয় হ'ব লাগিব আমি চাব লাগিব যে মানুহ সামাজিক প্ৰাণী হয় কিন্তু হলেও দেখা গৈছে মানুহ সামাজিক প্ৰাণী হৈ থকা নাছিল কিন্তু কোভিড-19 শিকাই দিছে আমি আকৌ মানুহ সামাজিক প্ৰাণী হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব প্ৰকৃতি আমি ধ্বংস কৰিব নালাগিব প্ৰকৃতিক যদি আমি ধ্বংস নকৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহলে আমি এনেকুৱা অৱস্থা নহলহেঁতেন গতিকে আমি সেইখিনি কথা মন কৰিব লাগিব মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে অকল পঢ়া শুনা কৰিলে নহব বহুতে ভাবে যে মাৰ্কশ্বিটখন ল'ম 100 ভিতৰত 100 পাম কিন্তু সেইখনে ভৱিষ্যতে একো নকৰে সেইখন জাষ্ট এটা কাগজ হয় যদি শিক্ষাটো যদি ভালকে গ্ৰহণ কৰে শিক্ষা মানে অকল মুখস্থ কৰি নম্বৰ পোৱাটো কথা কোৱা নাই মই সামাজিক পৰিৱেশৰ লগতে মই যেটো কলো যে অকল পাঠ্যক্ৰম মুখস্থ কৰা নাই পাঠ্যক্ৰম আকৌ নম্বৰ পাবৰ কাৰণে বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে 10 বছৰ বা 15 বছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চালে 80 ওপৰ নম্বৰ পাব কিন্তু পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা পৰা লাষ্ট পৃষ্ঠালৈকে সকলো পৃষ্ঠাই খৰচি মাৰি পঢ়িব লাগিব এতিয়া কোভিড-19 কাৰণে বহুত কোৰ্সৰ কিছুমান
ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, কোনোবাই জাষ্ট প্ৰমোট কৰি দিছে, কিন্তু সেইখিনি যদি ভালদৰে খৰচি মাৰি নলয় তেতিয়াহ'লে পিছৰ ক্লাছত ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰিব, বুজি নাপাব, পিছত কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাবোৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাত আহক নাহক পাঠ্যক্ৰমত যিবিলাক বিষয় আছে সেইবিলাক বিষয় প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা লাষ্ট পৃষ্ঠালৈ যাতে খৰচি মাৰি পঢ়ে, আৰু টেক্সট বুক মেইন, গাইড বুক, টিউচন, ইউটিউব সেইবিলাক 100% কাৰেক্ট নহ'বও পাৰে। টেক্সট বুক বিলাক হ'লে এখন ৰিচাৰ্চ কমিটি থাকে, এই ৰিচাৰ্চ কমিটি এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছতে এই কিতাপখন পঢ়িবৰ কাৰণে দিয়ে। এখন নোটবুক এজন ব্যক্তিয়ে লিখিব পাৰে, সকলো বিষয়ত সেই ব্যক্তিজন হয়তো পাৰ্গত নহ'বও পাৰে, গতিকে সেই কিছুমান তথ্য ভুলো থাকিব পাৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰধানকে মন কৰিব লাগিব যে টেক্সট বুক যি পাঠ্যক্ৰমতে পঢ়ক টেক্সট বুক মেইন, তাৰপিছত আহিব গাইড বুক বা ৰেফাৰেঞ্চ বুক চাবৰ কাৰণে, কিন্তু যি টেক্সট বুক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে সেই টেক্সট বুকে মেইনলি চাব লাগিব। আৰু পৰীক্ষাত নাহে নপঢ়ো হৈ গ'ল, বাচি গ'লো। আৰু বহুতে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে ফেইল কৰি থাকে। ইমান কষ্ট কৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছো, ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ফেইল কৰি থাকে। ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িলো, এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ। গামোচা পিন্ধোতে 6-7 মাহলৈকে গামোচা ভৰত ভাবে যে মই পৃথিৱীত বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিলো, মই টিভিত ওলালো, বাতৰি কাকতত ওলালো, ছচিয়েল মিডিয়াত মই ইণ্টাৰভিউ লৈছে, গতিকে পঢ়িবলৈ সময় নাইকিয়া হয়, তাৰ পৰা গৈ পেলাই 11ত ফেইল কৰি থাকে। লগৰ ল'ৰাই গৈ পেলাই হয়তো 3rd ডিভিজনত উত্তীৰ্ণ হোৱাজনে হয়তো ভালদৰে সংস্থাপিত হৈছে, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পাই হয়তো কোনোবাই হয়তো বহি আছে। মই এনেকুৱা সৰু কাম কৰিম নে? কামৰ কোনো সৰুব নাই, কাম কৰিব শিকিব লাগিব। প্ৰথমতে এনেকুৱা নহয় যে মই লাখ টকা দৰমহা পাম। প্ৰথম কথাটো হ'ল গাৰ পৰা ফেচাছ ট্ৰেকটো আঁতৰাব লাগিব। তাৰপিছত যেতিয়া কাম শিকিব, নিজৰ দক্ষতা বাঢ়িব, তেতিয়াহ'লে নিজেই ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব। মই বাৰে বাৰে কৈ আছো, চৰকাৰী চাকৰিত এটা সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু প্ৰাইভেট ছেক্টৰত বা সেল্ফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰত কোনো সীমাবদ্ধতা নাই। যিমানে কাম শিকিব সিমানে আগুৱাই যাব। প্ৰাইভেট ছেক্টৰত যিমানে এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব সিমানে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব, কোম্পানী চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যে মই ইমান টকা দৰমহা দিলে মই যাম, মোৰ ইমান বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টত হয় কিছুমান সুবিধা আছে, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে গভৰ্ণমেণ্টতো সেই সুবিধাবিলাক কমি আহিব ধৰিছে। এনুৱেলি প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট চাব, কামৰ ৰিপৰ্ট যদি ভাল নহয় গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হ'লেও ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট দিবলৈ বাধ্য হয় গভৰ্ণমেণ্টে। গতিকে সেইখিনি কথা মই কোৱা নাই যে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰিব নালাগে, প্ৰাইভেট চাকৰি কৰিব লাগে। মই কাকো ফ'ৰ্চ নকৰো, কাকো নকওঁ, মই জাষ্ট কথাখিনি কৈছো যে সকলো বস্তু এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ আছে। আমি কোনটো কেনেকে লৈছো সেইটোৱে আমাৰ কথা। মই আপোনাক ইয়াত সুধিব বিচাৰিছো, আপোনাৰ ওচৰত যেতিয়া আহে ষ্টুডেন্ট হওক বা হেৰি হওক, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰচিডিউৰটো কি, কেনেকে আপুনি কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে কেনেকে আগবাঢ়ি যায়? এতিয়া কথাটো হ'ল কুৱেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মই কুৱেশ্যনটো সুধি চাওঁ যে যিহেতু শাখা নিৰ্বাচন কৰিব হ'লেতো 8, 9, 10তে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। যেহেতু মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে 8, 9, 10ত ফোনবিলাক নাহে। যেতিয়া কোনোবাই কিবাত এডমিশ্যন নাপালে, ক'ৰবাত বিচৰা বিষয়টো নাপালে, তেতিয়া ফোন কৰি বিপদত যেতিয়া পৰে যে মই এইটো পঢ়িছিলো, মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চিট নাপালো, মই এতিয়া কি কৰোঁ, বেলেগ ক'তো ফৰ্ম ফিল আপ নকৰিলো। আৰু মই এই কাউন্সেলিং সেশনবিলাক কৰি থকা যাতে এই কথাবিলাক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ যায়, যে অপশ্যন যে ৰাখিব লাগিব। বহুতে এনেকুৱা ফোন আহে যে মই এইটো কাৰণে বিচাৰিছিলো, মই ইয়াত চিট নাপালো, এতিয়া মই কি কৰোঁ, ফৰ্ম ফিল আপ সকলোতে হৈ গ'ল, তেতিয়া এবছৰ হ'ব লাগিব। গতিকে অপশ্যনটো ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথম কথা মই চাই লওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে কেনেকুৱা বিষয় পঢ়িব বিচাৰিছিলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ হবি কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকুৱা বিষয় কৰি ভাল পায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা, ককাই ভাই ভনী কেইজন আছে, মই গোটেইখিনি চাই ছাত্ৰ অনুপাতে বেলেগ বেলেগ হয়। এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া বহুতে কয় যে এপ্টিটিউড টেষ্ট কৰিব লাগে, কাউন্সিলৰ বিলাকে এপ্টিটিউড টেষ্ট কৰিব লাগে। যিমান এপ্টিটিউড টেষ্ট কৰে এইবিলাক হ'ল ফৰেন বেছ। এইবিলাক এপ্টিটিউড টেষ্ট অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত কাৰ্যকৰী নহয়। এইবিলাক কিছুমান কুৱেশ্যনাৰী দিয়ে, সেই কুৱেশ্যনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো জ্ঞাতই নহয় কি কুৱেশ্যন কোন, এই কোনো ক'ব নোৱাৰে যে এপ্টিটিউড টেষ্ট লৈ তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া, মেডিকেল পঢ়া, এইটো 100% কেতিয়াও ছাকচেছ নহয়। গতিকে কথাটো এইটো কাৰণে বহুতে ভাবে যে মই 10,000 টকা 15,000 টকা দি পেলাই 20,000 টকা দি মই এপ্টিটিউড টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ছাত্ৰ, মই অসমৰ ৰেফাৰেঞ্চত কৈ আছো, অসমৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা অৱস্থা নাই যে 10,000 15,000 টকা দি এপ্টিটিউড টেষ্ট কৰিব, তাৰপিছত ক'ব যে তুমি ডাটা সাইন্টিষ্ট হ'ব পাৰিবা, এই টেষ্টে কৈছে। সেই ল'ৰাজনে ক'ত গৈ পঢ়িবগে, IITত পঢ়িবৰ কাৰণে ল'ৰাজনৰ সামৰ্থ্য আছে নাই? গতিকে চাব লাগিব যে ছাত্ৰজন বা ছাত্ৰীগৰাকী কেনেকুৱা সামৰ্থ্য, পৰিয়ালটো কেনেকুৱা, সেইটো মতে চাই পেলাই মই কথাখিনি দিহা পৰামৰ্শটো দিওঁ। মই চাওঁ যে কোন ল'ৰাজন কেনেকুৱা, ক'ত পঢ়িছিলে, কি কথা, কোন মিডিয়ামত পঢ়িছিলে, কোন শাখাত পঢ়িছিলে, কেনেকুৱা ঘৰৰ কেনেকুৱা। মই আনকি ফোন কথা পাতিলে মানে লাউড স্পীকাৰত অন কৰি দিব কওঁ যাতে ফেমিলি গোটেই মেম্বাৰখিনি থাকে। মই এনেকুৱা নহয় যে অকল ছাত্ৰজনৰ লগতে কথা পাব বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত কথা পাতো, মই কওঁ যে পেৰেণ্টছৰ লগতো কথা পাতো, ষ্টুডেণ্টৰ লগতো কথা পাতো, আৰু ফোনটো লাউড স্পীকাৰ ৰাখিব দিওঁ। মই যে কওঁ যে এনেকুৱা কথা, অপশ্যন এইকেইটা আছে, গুৱাহাটীলৈ আহিবৰ কাৰণে ধেমাজিৰ পৰা ৰাস্তা বহুত আছে, কোনোবাই ট্ৰেইনে আহিব পাৰে, কোনোবাই বাছেৰে আহিব পাৰে, কোনোবাই ডিব্ৰুগড় বগীবিল ব্ৰিজ হৈ
হৈ আহিব পাৰে, কোনোবাই লীলাবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা ফ্লাইটতো আহিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল ৰাস্তা বহুত আছে, এতিয়া কোনটো ৰাস্তালৈ আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, মই কোনো সিদ্ধান্ত কাকো নিদিওঁ, মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি কওঁ। গতিকে কিছুমান ইতিমধ্যে যদি কোনোবাই গুগল চাৰ্চ কৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত যোৱা মই যিমানখিনি পাৰো ইউটিউবত উপলব্ধ কৰা আছে। বলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই গুগল চাৰ্চ মাৰি দিলে কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং, ৰেডিঅ'ৰ টিভি টক শ্ব'য়ে হওক বা ৰেডিঅ'য়ে হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে মই ইতিমধ্যে প্ৰায় 100খনো অধিক পোনপটীয়াকৈ কেৰিয়াৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছো আৰু এই অনলাইন মাধ্যমত 50খনো অধিক ৱেবিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছো আৰু মেক্সিমাম ইউটিউবত উপলব্ধ হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ দিওঁ। এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত, হবিৰ ওপৰত, ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত, ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত সংলগ্ন ৰাখি পেলাই মই কথাখিনি কওঁ। গতিকে সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু মই কোনো এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট মানে কি, ইয়াত জাষ্ট কথাকেইটা সুধিলে ওলাই পৰে। তাৰ কাৰণে এতিয়া মই কৈছোৱেই শিক্ষক হ'বলৈ কাৰণে কি কিছুমান বুজোৱা ক্ষমতা থাকিব লাগিব, বাৰে বাৰে বুজাব লাগিব, ধৈৰ্য শক্তি থাকিব লাগিব, নিয়মিততা হ'ব লাগিব, যেতিয়া যেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে সেই ধৰণে মিলাব লাগিব। ডক্টৰ হ'বৰ কাৰণে দিন ৰাতি কথা নাই, সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামৰ্থ্য আছে নাই। কোনোবা আৰ্টিষ্টিক মাইণ্ড হ'লে, কোনোবা হেল্পিং মাইণ্ড হ'লে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব, ডিজাইন ফিল্ডত যাব। কোনোবাই বোলে নাই বোলে মই কথা বতৰা কৰি ভাল পাওঁ, মই ফুৰি ভাল পাওঁ, টুৰিজিম জাৰ্নেলিজিম তেনেকুৱা হ'ব, লিখা মেলা কৰি ভাল পালে। কোনোবাই ট্ৰেভেল ৰাইটাৰ হ'ব। নিৰ্ভৰ কৰিব যে সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ হবিৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণে মই কৰা, মই কোনো কমপ্লেক্স ৱে নকওঁ, যাতে চিম্পল ৱেজ এনেকুৱা আছে বহুত মানে এইটো আচলতে পাব্লিক ফৰ্মত ক'বলৈ বেয়া হয়, মানে যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা বৃত্তি আছে, তেওঁলোকৰ সেই বৃত্তিৰ যোগেৰে কামটো কৰি আছে। এতিয়া মই কওঁ যে মোৰ কোনো কমপ্লেক্সিটি নাই, মোৰ কথাটো হ'ল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে জাষ্ট ইনফৰমেশ্যনখিনি পাব লাগে, কথাখিনি বুজি পাব লাগে। যিহেতু এইখিনি পাঠ্যক্ৰমত নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি যে কোনটো কামৰ কাৰণে কেনেকুৱা কৰিব লাগে, যদি আমি কথাখিনি যদি বুজাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব অভিভাৱকসকলৰ লগত কথা পাতি। আৰু মই কওঁ যে তোমালোকে যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'বা, ঘৰৰ মানুহ, অভিভাৱক আৰু তোমাৰ মাজত বেলেগ মানুহে বহুত কথা ক'ব, এখন কাণে শুনি এখন কাণে উলিয়াই দিবা। পৰিয়ালৰ মানুহে এইটো ক'ব, ফ্ৰেণ্ডছে এনেকুৱা ক'ব, ফ্ৰেণ্ডছৰ মাকে এনেকুৱা ক'ব, টিচাৰে কিবা এটা ক'ব, কিন্তু তোমালোকৰ ফাইনেল সিদ্ধান্ত ল'বা ঘৰৰ আৰু তোমালোকৰ মাজত, সেইটোৱে ফাইনেল সিদ্ধান্ত। তাৰপিছত ভাবি নাথাকিবা, তাৰপিছত তুমি আগুৱাই গৈ থাকা। তাৰ লগতে মই বাৰে বাৰে কওঁ যে অকল পাঠ্যক্ৰমৰ নলেজটোৱে নহ'ব, তাৰ বাহিৰে যিমান পাৰি জেনেৰেল নলেজে হওক, মই যেনেকৈ ক'লো যে বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ, যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় সেই স্কিলবিলাকো গোটাই নিব লাগিব। আৰু আজিকালি কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো মাষ্ট। নেটৱৰ্ক, ইট ইজ এজ অফ নেটৱৰ্কিং। ই এলুমিনি নেটৱৰ্ক হ'ব পাৰে, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল নেটৱৰ্ক হ'ব পাৰে, মানুহৰ মাজত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত নেটৱৰ্ক, সেই নেটৱৰ্কেৰে বহুত ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে। কিছুমান তথ্য ইণ্টাৰনেটত বা বাতৰি কাকতত উপলব্ধ নহয়, ক'ৰবাত কিবা এটা চাকৰি ওলাইছে, হয়তো এটা পোষ্ট আছে, ইমিডিয়েট কোনোবা এটা পোষ্টৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে, সি গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত বাদ দি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ কথা কৈছো, গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰতো এডভাৰটাইজমেণ্ট দিবই, কোনোবাই হয়তো ৰেফাৰেঞ্চত পঠাব যে এনেকুৱা এজন ল'ৰালৈকে কোনোবা চিনাকি আছে নেকি। গতিকে সেই নেটৱৰ্কটোৱে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, লিংকডিন বিশেষকৈ যিসকলে পঢ়া শুনা কৰিছে তেওঁলোকে লিংকডিনৰ প্ৰফাইল খুলি পেলাই যদি লয় তেতিয়াহ'লে বহু ক্ষেত্ৰত হয়। ইয়াৰ বহুতে হয়তো এই বিষয়ে জানিব পাৰে, বহুতে নাজানিব পাৰে। গতিকে আমি যিহেতু ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ লগত এতিয়া খাপ খুৱাই যাব লাগিব। যি মাধ্যমতে পঢ়া শুনা কৰক বা যি শাখাতে পঢ়ক, সকলোৱে কম্পিউটাৰ সাধাৰণ জ্ঞানখিনি জানিবই লাগিব, ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰটো জানিবই লাগিব। সেইখিনি যদি জানিলে কোনো বিপদত নপৰে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল চায়েন্সতে পঢ়িব লাগিব, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো। আনকি আছামিজ লেংগুৱেজটো পঢ়ি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাকৰি কৰিব পাৰে। গুগলত আছামিজত আমি প্ৰস্তুত পাওঁ, যদি কোনোবাই যদি আপত্তিজনক তথ্য যদি দিছে তেতিয়া গুগলৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিব। কোনে কৰি আছে? অসমীয়া জনা মানুহে গুগলত, তাৰ লগতে কিন্তু ইংৰাজী ভাষাটো জানিব লাগিব। ইংৰাজী ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ, ইংৰাজীটো জানিব লাগিব, মাতৃভাষা জানিব লাগিব, ইংৰাজীও জানিব লাগিব। UPSC পৰীক্ষা আছামিজ মিডিয়ামত দিব পাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ৱেবছাইট আছামিজত আছে, অসমীয়াত লিখিব পাৰে, অসমীয়াত উত্তৰ আহিব। UPSC পৰীক্ষা হওক, নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট, চিলড্ৰেন বুক ট্ৰাষ্ট অসমীয়াত কিতাপ পাব্লিছ কৰে, তাত কোনে কামটো কৰিছে? অসমীয়া জনা মানুহে কামটো কৰিছে। গতিকে মই এইটোৱে উদাহৰণ দিলো শাখা হিচাপে, আনকি অসমীয়া বিষয়টো লৈ পেলাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাকৰি কৰে। বিভিন্ন কোম্পানী বিলাকে অনুবাদ কৰিব বিচাৰে, এডভাৰটাইজমেণ্ট বিলাক কোনে কৰে? অসমীয়া বিলাকে কৰে। গতিকে নথকাৰ কাৰণে বেংগলী, ক'বলৈ বেয়া আচলতে, বেংগলী মাধ্যমৰ মানুহখিনিয়ে কিছুমান অসমীয়া অনুবাদ কৰি দিয়ে, গতিকে কিছুমান ভুল হয়, যিটো আমাৰ মানুহে নাই ট্ৰান্সলেট কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে আমি সেই নেটৱৰ্কটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যে কোন মানুহক ক'ত আমাৰ যোগাযোগ কৰিলে কেনেকে কৰিব পাৰিম যে আমি ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিম। সকলো কোম্পানীয়ে নিজৰ নিজৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট বিলাক নিজৰ নিজৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ বিলাকত দিব বিচাৰে। এতিয়া অসমতো গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিমান প্ৰডাক্ট আছে সকলো প্ৰডাক্ট আহে। গতিকে আমি চাব লাগিব যে গতিকে ঘৰত বহি এডভাৰটাইজিঙৰ অনুবাদ কৰি পেলাই বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। আনকি পঢ়া সময়তো পাৰ্ট টাইম হিচাপে কিছুমান কাম কৰিব পাৰে। এতিয়া কৈ থাকিলে আচলতে সেইবিলাকে এটা এটা বিষয় হ'ব পাৰে। এতিয়া মই গোটেই কথাখিনি মই থুলমূলকে ক'ব বিচাৰিছিলো, গতিকে আধা ঘণ্টা এতিয়া ইতিমধ্যে গ'লেই। গতিকে মই কৈ আছিলো যে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত
কেনেকৈ শাখা নিৰ্বাচন কৰিব এতিয়া কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই মোৰ পৰিয়ালটো সোনকালে ছাপোৰ্ট দিব লাগে আৰ্থিকভাৱে তেতিয়াহ'লে ITI ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট অসমৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এখনকৈ ITI আছে উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ITI কিছুমান পাঠ্যক্ৰম এবছৰীয়া কিছুমান দুবছৰীয়া ৱেল্ডাৰ টাৰ্নাৰ ফিটাৰ মেচিনিষ্ট ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ ৰিপেয়াৰিং এনেকুৱা বিভিন্ন টেইলৰিং বেচিক কসমেটলজি যেটো বিউটিচিয়ানৰ কাৰণে আমি যেটো কওঁ কাটিং টেইলৰিং গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আছে কোনোবা এবছৰীয়া কোনোবা দুবছৰীয়া আৰু সেইবিলাক পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সহজতে সোনকালে ইনকাম কৰিব পাৰে তাৰ পিছতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাই ছেকেণ্ডাৰী পঢ়িব পাৰে এইটো কৈছো যে মই এটা ইনকাম যদি কৰিলে শনিবাৰে দেওবাৰে আজিকালি এটা ব্লাউজ চিলালেৰো ডিজাইন কৰি চিলালে 500 নে 600 টকা লয় কিমান টাইম লাগে এটা ব্লাউজ চিলাওতে গতিকে কিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিউটিচিয়ান চুলি যেটো কটাওতে কিমান টকা লয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আছে মই বাৰে বাৰে কৈছে কামৰ কোনো সৰুবৰ নাই গতিকে কাম কৰিব আমি শিকিব লাজ কৰিব নালাগে বহুতে নিজৰ ৰাজ্যখনক কাম কৰিব নিবিচাৰে বাহিৰৰ ৰাজ্যত কৰিব যায় সেই কামবিলাক যদি আমি অসমতে কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া বাহিৰৰ মানুহে আহি পেলাই অসমত কাম নকৰিলেহেঁতেন কিন্তু আমাৰ সমাজে হেতু ভাল দৃষ্টিৰে চাব লাগিব আমাৰ সমাজত ঠিকনি বেয়া দৃষ্টিৰে চোৱাৰ কাৰণে বহুতে ভাবে যে ইয়াত এইটো কাম কৰি মিনে বাহিৰত গৈ পেলাই কৰিব কিন্তু প্ৰত্যেকৰে আজিকালি ফ্যামিলি বিলাকত এটা এটাকে সন্তান কম হ'ব ধৰিছে গতিকে এজন সন্তান আছে বাহিৰত গৈ আছে মাক দেউতাকৰ অৱস্থা কি হৈছে গতিকে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়িব ধৰিছে গতিকে এইটো এটা সঁচাকে এটা বহুত সিৰিয়াছ সমস্যা হৈ আহিব ধৰিছে গতিকে আমি সেইখিনি কথা যদি সকলোৱে যদি অলপ হৃদয়ঙ্গম কৰো যে কামৰ সৰু বনাই সকলোকে যদি আমি এনকাৰেজ কৰো কাম কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে বহু সমস্যা অট'মেটিক সমাধান হ'ব কোনো চৰকাৰে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব নাই আমি সমাজৰ আমিবোৰে যদি এজন এজনকে এই কথাবিলাক যদি চেইন টাইপত যদি কথাখিনি আলোচনা কৰো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সকলোৱে নিজৰ ৰাজ্যতে কামখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব বহুতে কয় এজনে বহুত কথা কৈ আছে কিন্তু যেটো হয় হেতু মই দেখি আছো জাস্ট সেইখিনি কথাকে কৈছো আৰু মই এই কামখিনি হাতে কামে যেটো মোৰ লেভেলত মই যিখিনি পাৰিছো অনলাইন মাধ্যমতে হওক বা অফলাইন মাধ্যমতে মই এই কেৰিয়াৰ কথাখিনি বহুতে মোকে প্ৰশ্ন কৰে IIT বা PhD কৰি অসমতে আছে প্ৰাইভেট চাকৰি কৰি আছে হেতু সকলোৱে নিজৰ ব্যক্তিত্ব কথা নিজৰ পাৰ্সোনালি কথা মই অসমৰ বাহিৰত গৈ হয় মই ইয়াতকৈ 3 গুণ 4 গুণ টকা দৰমহা পালোহেন কিন্তু মই হেতু মানসিক তৃপ্তি হয়তো নাপালোহেন মই যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি কয় যেটো মই বুজি নাপাইছিলো এইখিনি যদি মই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ লেভেলত মই কামখিনি কৰি আছো যাতে অসমৰ ছাত্ৰী মই গতিকে মোক কোনো ক'ব নোৱাৰে যে মই কি কৰি আছো গতিকে মই সেই কাৰণে এই কথাখিনি দিছো বহুত আছে সোশ্যাল মিডিয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা লিখে এই ভিডিঅটো চাই বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মন্তব্য দিব গতিকে মই ক'বৰ কাৰণে এইকাৰণে ৰাজি আছো যে মই যেহেতু কৰি আছো 2005 চনৰ পৰা গতিকে মোৰ লেভেলত মই প্ৰত্যেক শনিবাৰে 6 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে পুনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দি আছো যত যেনেকৈ সুবিধা হয় শনিবাৰে 3 ঘণ্টা সময় মই দিছো বিনামূলীয়াকে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে এনকি শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে গতিকে সেইখিনি কথা মই এইটো কাৰণে কলো সুবিধা পাই যেহেতু এই ভিডিঅটো নিশ্চয় ভৱিষ্যতে চাব তেওঁলোকে যদি হৃদয়ঙ্গম কৰে মই কি কৈছো অকল কথা কৈ হাতে কামে কোনে কি কৰিছে অকল ক'লে নহব কামটো আমি কৰি দেখাব লাগিব এতিয়া গতিকে যিসকলে সোনকালে ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে ITI বিভিন্ন ট্ৰেডত নামভৰ্তি কৰি তেওঁলোকে ইনকাম কৰিব পাৰে তাৰ পিছতো কৈছে যে মই হাই ছেকেণ্ডাৰী পঢ়িব পাৰে এতিয়া আৰু এটা আছে ডিপ্লোমা পলিটেকনিক 3 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম অলপ বোলে বেছি টাইমৰ কাৰণে পঢ়িব 3 বছৰীয়া ডিপ্লোমা পাঠ্যক্ৰম তাৰ কাৰণে মেট্ৰিক যেটো 10 পাছ কৰিবলৈ সায়েন্স আৰু মেথছৰ ওপৰত 100 নম্বৰ অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন আহে 10 লেভেলত যেটো 10 লেভেলত সায়েন্স আৰু মেথছৰ ওপৰত আজিকালি অসমৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টতে পলিটেকনিক আছে পলিটেকনিকত কম্পিউটাৰ সায়েন্স মেকানিক্যাল ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইনফৰমেশন টেকনলজি টেক্সটাইল টেকনলজি এনেকুৱা বিভিন্ন বিষয় আছে সেইবিলাকৰ পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 3 বছৰীয়া ডিপ্লোমা ল'ব পাৰে আৰু ডিপ্লোমা লোৱাৰ পিছতো কোনোবাই যদি আৰু পঢ়ো বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লেটাৰেল এন্ট্ৰি বুলি কয় সেকেন্ড ইয়াৰত গৈ পেলাই বিটেক বা বি পাঠ্যক্ৰমত নামটি কৰিব পাৰে হেতু হল হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়া আগতে মেট্ৰিক পাছ কৰি যদি কোনোবাই পঢ়িব বিচাৰে সোনকালে ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পিছত আহিলে মই প্ৰথমতে সায়েন্সৰ কথাই কৈছো এতিয়া কৈছো যে সায়েন্স মানে অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্স আৰু মেডিকেল কোৰ্স নহয় আৰু মেডিকেল কোৰ্স মানে অকল MBBS নহয় চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত অসংখ্য বিষয় আছে BDS আয়ুৰ্বেদিক হোমিওপ্যাথিক ফাৰ্মাসী নাৰ্সিং NNM GNM BSc নাৰ্সিং আৰু আৰ্টছত পঢ়িও কমাৰ্চত পঢ়িও পঢ়িব পাৰে কৰিব পাৰে এটা হোটেল হস্পিটেল মেনেজমেন্ট তা আৰু এটা আহিছিলে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ এইটো এটা বহুত আকৰ্ষণীয় কেৰিয়াৰ গতিকে মই কলো যে পেৰামেডিকেল কোৰ্স পেৰামেডিকেল ল্যাবৰেটৰী টেকনিশিয়ান বা ফিজিওথেৰাপিষ্ট এনেকুৱা বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আছে পেৰামেডিকেলৰ বিভিন্ন বিষয় আছে এইবিলাক হল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত তাৰ পিছত আহিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰম
ইঞ্জিনিয়াৰিং ইণ্ডিয়াৰ টপ মোষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিলাক হ'ল IIT কাৰণে JEE মেইনছ কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত এডভান্স কোৱালিফাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে IIT কাৰণে সিট পাব আৰু তাৰ ৰেংকিং বিলাক হ'ল NIT নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি তাৰ কাৰণে JEE মেইনছ কোৱালিফাই কৰিলে হ'ব কিন্তু যিমানে ভাল নম্বৰ পাৰিব সিমানে নিজৰ ইচ্ছামতে ব্ৰাঞ্চ আৰু ইনষ্টিটিউট বিলাক সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰ ষ্টেট লেভেলৰ কাৰণে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটি কণ্ডাক্ট কৰে CEE এক্সাম তাৰ কাৰণে এটা এন্ট্ৰেন্স দিব লাগে একে এন্ট্ৰেন্স ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্সৰ এটা কথাটো হ'ল যে মই কৈছোৱেই হাই সেকেন্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 12ৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে 11ৰ গুৰুত্ব নিয়ে কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰ 11 আৰু 12ৰ ওপৰত বেছ কৰি হয় গতিকে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 11টোৰ একে গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়িব লাগিব 12টো পঢ়িব লাগিব যেহেতু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰ 11 আৰু 12ৰ ওপৰত বেছ কৰি এন্ট্ৰেন্স বোৰ্ড আহে ই মেডিকেলৰ কাৰণে NEET এক্সামটো অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া হয় যদিও 85% কিন্তু মেৰিট লিষ্টখন ষ্টেট লেভেলতে ওলায় বহুতে ভাবিব ভয় খাই যে নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰীক্ষাটো নেশ্যনেল লেভেলৰ হয় আগতো নেশ্যনেল লেভেলৰ 50% আহিছিলে এতিয়া 15% নেশ্যনেল লেভেল ৰেংকিংৰ পৰা আহে আৰু 85% কিন্তু 85% অসমৰ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয় গতিকে ভয় খাব নালাগে যে ষ্টেট লেভেলৰ পৰীক্ষা নহয় নেশ্যনেল লেভেল পৰীক্ষাটো পাতে কমনলি কিন্তু 85% মেৰিট লিষ্টখন ষ্টেট লেভেলৰ পৰা হয় আৰু বাকি 15% অল ইণ্ডিয়া ৰেংকিংৰ পৰা আহে তাৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং গ'ল মেডিকেল গ'ল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি তাৰ অধীনত এগ্ৰিকালচাৰ BSc চেৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ভেটেনেৰি সায়েন্স আৰু ফিচাৰী সায়েন্স এইবিলাক হ'ল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তাৰ কাৰণে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়লজি সাবজেক্ট থাকিব লাগিব আৰু ভাল নম্বৰ পালে ক'লে ভাল ডেফিনেটলি এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা হয় COVID-19ৰ কাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এতিয়া মেৰিট বেচিছৰো দিছে এডমিশন গতিকে সাধাৰণতে তাৰ কাৰণে জানিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিকোনো পাঠ্যক্ৰম নাপালে অফিচিয়েল ৱেবছাইট বিলাকত চাব লাগিব ইন্টাৰনেটৰ অকল যিকোনো সাইটত চালে নহব হয়তো মই 2 বছৰ আগতে এটা লিখি থৈছিল লেখা এটা কবাত হেতু ধৰ ডিটেইল টেষ্ট আছিলে হয়তো এবাৰ টেষ্ট নহব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব যে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই এন্ট্ৰেন্স হ'ব নে এবাৰ নে মাৰ্কছৰ ওপৰত দিব গতিকে হেতু চাব লাগিব আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তাৰ পিছত বহুতে আকৌ কি হয় যেনে গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰত চাকৰি নাপালে পঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰাইভেট সেক্টৰত পঢ়িব যায় যিকোনো পাঠ্যক্ৰমত পঢ়াৰ আগতে কিছুমান কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মন কৰিব লাগিব প্ৰতিটো পাঠ্যক্ৰমৰ মানে কিছুমান ৰিকগনাইজ অথৰিটি আছে যদি সেই ৰিকগনাইজ অথৰিটিবোৰে যদি এপ্ৰুভ কৰা নহয় ভৱিষ্যতে কোনো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া এপ্ৰুভ কৰা হয় নে নহয় ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ টেকনলজিনে এপ্ৰুভ কৰা হয় নে নহয় নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰত নাৰ্ছিং কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া বা আসাম নাৰ্ছিং কাউন্সিলে এপ্ৰুভ কৰা হয় নে নহয় গতিকে এইখিনি যদি পাঠ্যক্ৰম যদি এপ্ৰুভ কৰা নহয় ভৱিষ্যতে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কোনোবা হয়তো প্ৰাইভেট সেক্টৰত কাম জানিছে হয়তো কৰিব পাৰিব এপ্লাই কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে তাৰ কাৰণে ৰিকগনাইজ অথৰিটি ৱেবছাইটত গৈ চাব লাগিব যে এই কলেজখনৰ এই পাঠ্যক্ৰমটোৰ কাৰণে এপ্ৰুভেলটো দিয়া আছে নে নাই যদি দিয়া নাই কিন্তু ভৱিষ্যতে বিপদত পৰিব গতিকে সেইখিনি কথা মই মনত পৰতে কৈ লৈছো তাৰ পিছত কোনোবাই BSc পঢ়িব বিচাৰিছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বুটানি জিঅলজি মেথমেটিক্স তো নিজৰ কথা এটা কথাটো হ'ল যতে পঢ়ক ভালদৰে পঢ়িলে সকলোতে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা আছে মই বাৰে কৈছো ইণ্ডিয়াৰ টপ মোষ্ট চাকৰিখিনিৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা হয় পৰীক্ষাটো হ'ল ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনে কণ্ডাক্ট কৰে সিভিল সার্ভিস এক্সাম তার কারণে কি লাগে এনি গ্রাজুয়েট ফ্রম এ রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি তাত কোনো মার্কসৰ কথা নাই এনি গ্রাজুয়েট আনকি ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰ থকা ষ্টুডেণ্টেও এপিয়াৰ হ'ব পাৰে সেইটো হ'ল ইণ্ডিয়াৰ টপ মোষ্ট অফিচাৰ পজিশনৰ কাৰণে যেনে IAS IFS IPS যিকোনো ডিপাৰ্টমেন্টৰ টপ মোষ্ট পজিশনৰ কাৰণে তাৰ তলৰ ৰেংকিং খিনিৰ কাৰণে ষ্টাফ সিলেকশন কমিশনে কণ্ডাক্ট কৰে কম্বাইন্ড গ্রাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন তাৰ কাৰণে এনি গ্রাজুয়েট ষ্টেট লেভেলৰ টপ মোষ্ট অফিচাৰ খিনিৰ কাৰণে আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে কণ্ডাক্ট কৰে কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন তাৰ কাৰণে এনি গ্রাজুয়েট বেংক প্ৰভিজনাৰী অফিচাৰ এনি গ্রাজুয়েট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী বিলাক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ এনি গ্রাজুয়েট গতিকে কথাটো হ'ল এনি গ্রাজুয়েট হোৱাৰ পিছত কমেও 20টা মান পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা এপিয়াৰ হ'ব পাৰে এই পৰীক্ষাবিলাকত কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত চাকৰিত নিযুক্তি হ'ব পাৰে পৰীক্ষাবিলাক সাধাৰণতে 3টা বা 4টা পৰ্যায়ত হয় প্ৰিলিমছ মেইনছ গ্ৰুপ ডিসকাশন কবাত থাকে কবাত পার্সোনাল ইন্টারভিউ গ্ৰুপ ডিসকাশন কি এটা বিষয় দিব সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক আলোচনা কৰিবলৈ সেই বিষয়টো আগতে নিদিয়ে অনুষ্ঠান অনুযায়ী কাবাক 10 জন 8 জন বা 12 জন মাতিব এটা ৰুমত বহিব দিব কব যে COVID-19 এ ওয়াৰ্ল্ডৰ ইকোনমি ডাউন কৰি দিছে ইয়াক ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব হেতু কোনো ডিবেট নহয় আলোচনা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পৰামৰ্শ দিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে কথা কতে সকলোৱে পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব সেই ডিসকাশনটোৰ পৰা হয়তো সকলোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে হয়তো কাকো সিলেক্ট নকৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে মই ভালকে কৈছো মোকে সিলেক্ট কৰিব চাব লাগিব যে গ্ৰুপত কাম কৰিব লাগিব গতিকে সকলোকে সুবিধা দিব লাগিব ক'ব কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে
এজনে কৈ আছে বাকিখিনি সকলে মনমনে আছে যেহেতু ভৱিষ্যতে ক'ৰবাত চাকৰি কৰিলে কিবা এটা অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিলে অকলে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে এজন অফিচাৰ অকলে কাম কৰিব নাই সহকৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি কিবা এটা সমস্যা হলে সমাধান কৰিব লাগিব গতিকে গ্ৰুপ ডিছকাছনৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে তাৰপিছত নেক্সট পৰ্যায়ত হ'ল পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ কাৰণে কিছুমান কমন কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি যেতিয়াই য'তে পঢ়া শুনা কৰি আছে এতিয়া সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়া টেল এবাউট ইয়োৰছেল্ফ তোমাৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে কি ক'বা টেল এবাউট ইয়োৰ ফেমিলি টেল এবাউট ইয়োৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট হোৱাই ইট ইজ ফেমাছ হোৱাট ইজ দ্য মেজৰ প্ৰব্লেম অফ ইয়োৰ ষ্টেট টেল এবাউট ইয়োৰ উইকনেছ ইয়োৰ ষ্ট্ৰেংথ তোমাৰ কি ভাল গুণ আছে তোমাৰ কি বেয়া গুণ আছে তোমাৰ হবি কি বহুতে হবি কি বুলি ক'লে বহুতে কিবা কিবি ঢেৰ কৈ দিয়ে মই খেলি ভাল পাওঁ নাচি ভাল পাওঁ গান গাই ভাল পাওঁ কিন্তু যিটোৱে ক'ব যিকেইটা সেইকেইটা বিষয়ে জ্ঞান থাকিব লাগিব খেলি ভাল পাওঁ কি খেলি ভাল পোৱা তুমি ফুটবল খেলি কোৱাচোন ফুটবলৰ ওজন কিমান ফুটবলখনৰ ফিল্ডৰ সাইজ কিমান লেংথ প্ৰস্থ কিমান দিক প্ৰস্থ কিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুটবল প্লেয়াৰ কেইজনৰ নাম কোৱাচোন ষ্টেট লেভেল ফুটবল প্লেয়াৰ নাম কেইজন কোৱাচোন গতিকে কোনোবাই কিবা এটা হবি কোৱা গ'লে তাৰ লগত সংলগ্ন কথাখিনি ক'ব পাৰিব লাগিব কোনোবাই গান গাই ভাল পাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব কি গান গোৱা কোনোবাই লিখা মেলা কৰি ভাল পাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব পঢ়ি ভাল পাওঁ বুলি ক'লে নহয় কি পঢ়িছিলা লেটেষ্ট আমুক কিতাপ পঢ়িছিলো হোমেন বৰগোহাঁই আমুক কিতাপ কোৱাচোন হোমেন বৰগোহাঁই কোনখন কিতাপৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে গতিকে কথাটো মই জাষ্ট এটা ৰেফাৰেঞ্চ দিছো সেইখিনি মতে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে বহুতে ভাবি থাকে যে ইণ্টাৰভিউ কি হ'ব ৰিটেন হৈ গ'ল ইণ্টাৰভিউ বিলাকত বেছি মাৰ্কছ নাথাকে ইউপিএছচি হওক এপিএছচি হওক মেজৰ মাৰ্কছ ৰিটেন এক্সামতে থাকে গতিকে বেছি ভয় খাব নালাগে বেছিক কথাখিনি ক'ব পাৰিলে অট'মেটিক ইণ্টাৰভিউ কোৱালিফাই কৰিবই গতিকে বহুতে ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই ভয় খাই থাকে আৰু কমিউনিকেশ্যন জানাটো জানা বুলি ক'ব লাগিব নাজানো মিছা কথা ক'লে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত ধৰা পৰিবই গতিকে মই মিছা কথা ক'লে পিছত বিপদৰ পৰা সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আহিছো মই কমাৰ্চলৈ মই জাষ্ট এটা আভাস দি কৈ আছো কমাৰ্চ বহুতে ভাবে যে কমাৰ্চত পঢ়িলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় যে কমাৰ্চত পঢ়িলে ব্যৱসায় বাণিজ্য হয় কমাৰ্চত পঢ়িলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে সকলো কথা ভালদৰে জানি বুজি ল'ব পাৰিব কিন্তু তাৰ লগতে কিছুমান কমাৰ্চলৈ কিছুমান প্ৰফেচনেল পাঠ্যক্ৰম আছে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী কষ্ট একাউণ্টেঞ্চি এইবিলাক হ'ল কিছুমান প্ৰফেচনেল পাঠ্যক্ৰম এইবিলাক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছতো পঢ়িব পাৰে বা ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছতো সাধাৰণতে তিনিটা লেভেলত থাকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে তিনিটা লেভেল পঢ়িব লাগিব আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী পাছ কৰি ল'লে দুটা লেভেল পঢ়িলে হয় এইখিনি আচলতে কোনো ৰেগুলাৰ মাধ্যমত নহয় এইবিলাক কোৰ্চ মেটেৰিয়েল থাকে নিজে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে আৰু বিকম পাছ কৰিলে মই কৈছো বিকম পাছ কৰাৰ পিছত কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাক আৰু যি পাঠ্যক্ৰমতে পঢ়ক ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত কোনোবাই মাষ্টাৰ্ছ পঢ়িব পাৰে কোনোবাই PhD কৰিব পাৰে কোনোবাই টিচিং লাইনত যদি আহিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ্ছ আৰু PhD কৰি লোৱাটো ভাল আৰু টেট অকল অসম চৰকাৰৰ অধীনত টেট নহয় চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা টেট আছে চি টেট গতিকে সকলোৱে অসম চৰকাৰৰ টেটটোৰ ওপৰতে উবুৰ খাই পৰে কিন্তু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ টেটটো যদি অলপ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰে নৱোদয় বিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত NTA লেভেলতে হয়তো 1 লাখ প্লাছ পাব পাৰে দৰমহা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অলপ চেন্ট্ৰেল টেটটো দিলে ভাল হয় গতিকে অকল বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আহি চাকৰি কৰি থকা আমি এইবিলাক আন্দোলন কৰি থকা সলনি বাহিৰৰ পৰা আহিছে আমি যদি নিজৰ যদি যোগ্যতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে নৱোদয় বিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত এইবিলাকৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব লাগে গতিকে অকল অসম চৰকাৰৰ টেটটোৰ কাৰণে এতিয়া নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী আহিছে সকলোৱে অকল টেট কেতিয়া হ'ব সকলোৱে অকল ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অকল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক সেইটোকে সুধি আছে অকল টেটটোৱে পৰীক্ষা নহয় অসম চৰকাৰৰ অধীনত চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত টেট আছে আৰু এই যে ক'লো টিচিং লাইন অকল ইংৰাজী বিষয়ত চাপ'জ অকল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিষয় নহয় ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মেডিকেল কলেজৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইংলিছ বিষয়ত ছাবজেক্ট টিচাৰ লাগিব গতিকে চাব লাগিব যে ক'ত আছে অকল যে কলেজতে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং ইংলিছ ফেকাল্টি লাগে এনেকুৱা কথা নহয় মেডিকেল কলেজত লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত লাগিব নাৰ্ছিং কলেজত লাগিব পেৰামেডিকেল ষ্টুডেণ্ট লাগিব ইংৰাজী বিষয়টো গোটেই চাব লাগিব কোনটো বিষয়ত কি ক'ত সুবিধা আছে সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলপ ভালদৰে নিজে ৰিচাৰ্চটো নিজে কৰিব লাগিব যিটো নিজক লাগে তাৰপিছত আহিলে কলা শাখা হয়তো হৈছে কলা শাখাতটো এতিয়া হিচাপ নাইকিয়াকে বিষয় আছে পঢ়িবৰ কাৰণে মই অসমীয়াটো উদাহৰণ দিছিলো পলিটিকেল সায়েন্সে হওক ইকনমিক্সে হওক ছচিয়লজিয়ে হওক হিষ্ট্ৰীয়ে হওক জিঅ'গ্ৰাফিয়ে হওক মেথমেটিক্সে হওক এনি গ্ৰেজুৱেট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত UPSC APSC সকলোৱে দিব পাৰে তাৰপিছত কিছুমান আছে পাঠ্যক্ৰম এনি গ্ৰেজুৱেট আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ কথা নাই MSW মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ এনি গ্ৰেজুৱেট তাত কোনো আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ নাই জাৰ্নেলিজম টুৰিজম এনি গ্ৰেজুৱেট ফৰেন লেংগুৱেজ
হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে কিন্তু মিনিমাম মই কৰো যে ডিগ্ৰীটো পাছ কৰি লোৱাটো ভাল ডিগ্ৰী যিসকলে সামৰ্থ্য আছে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰি লোৱা ভাল হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছতো বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা জাৰ্নেলিজিম ফৰেন লেংগুৱেজ বা ইণ্টিগ্ৰেটেড ল এইবিলাক পঢ়িব পাৰে কিন্তু কিবা কাৰণত যদি লটো ভাল নালাগিলে গতিকে ইণ্টিগ্ৰেটেড ল অনলি ডিগ্ৰীটো পঢ়ি পেলাই লটো পঢ়িলে ভাল হয় সকলো এডভান্টেজ দি কাৰোবাৰ বোলে নাই বোলে মই পঢ়িমে ল তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত ইণ্টিগ্ৰেটেড লটো পঢ়ক কোনোবাই যদি কোনো চিয়ৰিটি নাই মোৰ ভাল লাগিব নে নালাগে তেতিয়াহ'লে ডিগ্ৰী পাছ কৰি লটো পঢ়িলে ভাল হয় তাৰ টুৰিজিম ক্ষেত্ৰত এতিয়া টুৰিজিম মানে অকল যে টুৰিষ্ট গাইডে হ'ব এনেকুৱা কথা নহয় লিখা মেলাটো হ'ব পাৰে তাৰ লগত বহুত জড়িত হৈ আছে হস্পিটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে হোটেল মেনেজমেণ্ট কোনোবাই পঢ়িব পাৰে হোটেল মেনেজমেণ্ট মানে অকল যে হোটেল খোলাটো এনেকুৱা নহয় তাত বিভিন্ন বিভাগ আছে ফ্ৰণ্ট অফিচ হাউচকিপিং ফুড এণ্ড বেভেজ ছাৰ্ভিচ চেফ গতিকে বিভিন্ন বিষয় সংলগ্ন হৈ আছে আৰু হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বাহিৰেও গেষ্ট হাউচ টুৰিষ্ট লজ আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়তো টুৰিজিম বা হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰা ষ্টুডেণ্ট দৰকাৰ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আনকি হস্পিটেল বিলাকতো দৰকাৰ আছে এতিয়া লাইব্ৰেৰী চায়েন্স গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন বিষয় আছে যিবিলাক বিষয় হয়তো কৈ থাকিলে মোৰ শেষ নহ'ব জাষ্ট মই এটা ইতিমধ্যে 45 মিনিটছ হ'ল আৰু যদি এতিয়া যদি অলপ স্পেচিফিক কিবা যদি কুৱেশ্যন আহিছে যদি সুধিব পাৰে নহ'লে মই কৈ থাকিলে মোৰ শেষ নহ'ব অকল মানে নিজে কৈ থাকিলে অলপ ভাল নালাগে যিহেতু আৰু ইয়াত এতিয়া মুখামুখিকৈ মানুহ অডিয়েন্স ইমান নাই গতিকে মানে অনলাইন মাধ্যমত চাই আছে কিন্তু অলপ মানে কি হয় ইণ্টাৰেকশ্যনটো কৰিব পালে ভাল লাগে নহ'লে মই এতিয়া কোনখিনি কথা ক'ম মই এতিয়া নিজৰ বুজি পেলাই মই যিখিনি ভাবিছো মানে এটা অভাৰভিউ এটা দিছো আমাৰ মিলন দত্ত জি আছে ইয়াতে মিলন জি আপোনাক মই কৰিছো আপুনি কোৱেশ্চন কিবা এটা সুধিব বিচাৰে হয় ভাল লাগিছে তুমি বুলিয়ে কৈছো যে কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ ওপৰত কাম কৰি আছা ধন্যবাদ জেনেৰেলি বাহিৰত they have personality test Myers-Briggs test আছে যোনটো ময়ো ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলো NIT পৰা তাৰপিছত মই কম্পিউটাৰ চায়েন্স গ'লো বিকজ কম্পিউটাৰ চায়েন্স ডিমাণ্ড আছিলে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিলো US-ত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলো then work as a consultant for 25 years in US যেতিয়া মই কাম কৰা যেতিয়া মই US গ'লো তেতিয়া people started asking me whether I'm introvert or extrovert অসমততো সেইটো নাছিলে দেউতাই সবে কৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব ডক্টৰ হ'ব লাগিব বাছ ঘৰৰ পৰা যি কৈছে তেনেকে কৰি গ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লো বাট যেতিয়া US-ত থাকিলো and যেতিয়া US is very individualistic যেতিয়া মানুহে সোধে তুমি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট তেতিয়া মই লাহেকৈ গম পালো কি মই এক্সট্ৰোভাৰ্ট এজ এ এক্সট্ৰোভাৰ্ট মই কম্পিউটাৰ চায়েন্স ল'বই নালাগিছে because computer as such is a very introvert job কিউবাত এটা বহি পেলাই coding কৰা যি কৰা মই being an extrovert I should be either doctor or sales or এনেকুৱা so পিছত যেতিয়া মই Myers-Briggs test ললো personality test তেতিয়া I realize কি তেনেকুৱা আমাৰো হ'ব লাগে personality test কিছুমান পঢ়া শুনাক লৈ আৰু কিছুমান personality লৈ me being an introvert extrovert মই কম্পিউটাৰ চায়েন্স ল'বই নালাগিছে so মোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা কি ইয়াত তেনেকুৱা পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট হয় নেকি যোনটো পঢ়া শুনাৰ লগত নহয় কিন্তু পাৰ্চনেলিটিৰ লগত কানেক্ট আপুনি প্ৰথম পৰা শুনি আছিলে নে প্ৰগ্ৰামটো আছিলো প্ৰথম পৰা আছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল তাৰ কাৰণে আচলতে এইটো এই কথাখিনি যেটো আপুনি গম পোৱা নাছিলে মই সেইকাৰণে বিভিন্ন মাধ্যমত কৈছো প্ৰথমতে কৈছিলো ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট হেতু ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি ভাষাটো বা ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়িলে ভাল হ'ব হেতু কথা আমি জনাব লাগিব বুজিছে হেতুৱে এতিয়া টেষ্ট বহুত কিছুমান টেষ্ট আছে কিন্তু সেই টেষ্টবিলাক ইমান কৰাও জৰুৰী নহয় আমি কিছুমান ঘৰখনতে আমি অভিভাৱকে বা শিক্ষাগুৰুসকলে অলপ অধ্যয়ন কৰিলে গম পাম যে এই ল'ৰাজন কেনেকুৱা ধৰণৰ মেন্টেলিটি হয় যে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট সেইখিনি কাৰণে ইমান টেষ্ট কৰিব নালাগে কোনো যে সাইন্টিফিক ৱে টেষ্ট কৰি পেলাই যেটো টেষ্টবিলাক যিবিলাক টেষ্ট কৰে 10,000 20,000 25,000 কে চাৰ্জ কৰে গতিকে গাঁৱৰ এজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে 25,000 দি পেলাই এটা টেষ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহয় এই সিম্পল কেইটামান কুৱেশ্যন বা এক্টিভিটি কৰিব দিলে আমি গম পাম যে এই ল'ৰাজন ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট কিছুমান এক্টিভিটি কৰিব দিলে আমি গম পাই যাম যে ক্লাছৰুমত আমি চাব পাৰিম যে কোনজন ল'ৰাই আগবাঢ়ি আহে সৰস্বতী পূজা পাতিছে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিছে কোনজন ল'ৰাই আগবাঢ়ি আহে কোনজন ল'ৰাই আঁতৰত থাকে তেতিয়া আমি গম পাওঁ এইজন ল'ৰা এক্সট্ৰোভাৰ্ট এজন ল'ৰা ইন্ট্ৰোভাৰ্ট গতিকে তাৰ কাৰণে কোনো টেষ্টৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবো মোৰ লেভেলত মই কথাখিনি কৈছো মই বিশেষকৈ অসমৰ ৰেফাৰেন্সত অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰেফাৰেন্সত কথাখিনি কৈছো
তো মই এইটো ক'ব খুজিছো কাৰণ এই খালি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট এক্সট্ৰোভাৰ্ট নহয় দেয়াৰ আদাৰ কেছ হয় আৰু বহুত এনেকুৱা ইমেজ বেক মই যেতিয়া লৈছিলো মই পেড কৰা নাই দেয়াৰ কোৱাইট আ লট অফ ফ্ৰী টেষ্ট অলসো ওকে অনলাইন থাকিব আপুনি যি কৈছে মই এগ্ৰিও কৰোঁ এনেকুৱা নহয় যে মই এগ্ৰি নকৰোঁ বাট sometimes it is better to go through some tests and specifically যোনটো আমাৰ ফ্ৰী আছে ফ্ৰী বহুতে আছে তো আৰু মই এইটো ক'ব খুজিছো মানে হেৰি এইটো আজিকালিতো বহুত নতুন মইতো বহুত বছৰ পিছত উভতি আহিছো এতিয়া অসমত ইণ্ডিয়াত বহুত আছে যেনে আপোনাৰ নিচিনাকৈ মই এইটো ভাবো কি মানুহ বাহিৰত ওলাই যাব নালাগে কম যাব লাগে অসমৰ মানুহকেইটা যদি অসমতে থাকে এতিয়াতো বহুত ব্ৰেণ্ডেড হৈ আছে মোৰ লগৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মোৰ লগৰ কটনত তো মষ্টলি পিপল আৰ অসমৰ বাহিৰতে আছে তো হোল ব্ৰেণ্ডেড হৈছে এটা হোল ক্ৰিয়েট কৰিছে যেতিয়া আৰু তাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা মানুহ ইয়ালৈ আহিছে rather than আমাৰ মানুহবোৰ ইয়াতে নাই আমাৰ সেইকাৰণে এইটো আমাৰো এটা এভৰি স্যাটাৰডে আমি এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ওপৰত আমি ৱেবিনাৰ কৰো so that আমি যোনজনে সাকসেসফুল হৈছে তেওঁলোকক হেৰি কি বুলি কয় প্ৰমোট কৰিব পাৰো কোনোবা বেলেগে যাতে ইনস্পায়াৰ হৈ পাৰে আপোনাৰ নিচিনাকৈ মই এইটো ভাবো যে অসমত এতিয়া এন্টাৰপ্ৰেনাৰ বেছি দৰকাৰ সবাই খালি গভৰ্ণমেণ্ট জব গভৰ্ণমেণ্ট পৰীক্ষা দি আছে but তাতকৈ if they put their brain together আৰু যদি entrepreneurship হয় বেছি ভাল তো anyway মই এইটো সুধিবলগীয়া আছে কি আজিকালি যেছে এনিমেল ফৰ এক্সাম্পল আমি এনিমেল এক্টিভিজমৰ কাম কৰি আছো বহুত তো এনিমেলৰ ওপৰতো বহুত এনিমেল ষ্ট্ৰীট ডগৰ ওপৰত বা বহুত কাম আছে আমি কি বুলি কয় আমাৰ মানুহবোৰ সজাগ নহয় সেইকাৰণে আমি নাজানো আমাৰ ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড বনাই দিছে চবতে ট্ৰান্স ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড পইচা আহি আছে কিন্তু আমি নাজানো কোনে কি কাম কৰিছে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি এটা ফ্লেগ লগাই দিছে গান্ধী মণ্ডপত সেইটো ফ্লেগ লগাই দিলে চিটিখন স্মাৰ্ট হৈছে নেকি তো পইণ্টটো হৈছে কি মানুহবিলাকক কেনেকে সজাগ কৰিব পাৰি এণ্ড মানুহবিলাকক কেনেকে এই আমাৰ ছ'চিয়েল ইছ্যু বিলাকৰ কাৰণে পেশ্যনেট কৰিব পাৰি আৰু সেই পেশ্যনেট কৰি পেলাই সিহঁতি প্ৰব্লেমবোৰৰ কাৰণে খালি কমপ্লেইন কৰি থাকিলে নহ'ব এই অসমখন বেয়া অসমত কৰা অমুক তমুক সেই প্ৰব্লেমবোৰ কেনেকে সলভ কৰে আৰু তাৰ থ্ৰুৱেদি কেনেকে ইনকাম কৰে অ'কে তাৰ বিষয়ত অকমান ক'ব নেকি আপুনি সুন্দৰ কথা কৈছে আচলতে মই আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো লৈ মই বহু বছৰ আগতে মই আচলতে অকল কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কথাই নাপাতো মই বহু বছৰ ধৰি বাতৰি কাকতত সম্পাদকলৈ চিঠি লেটাৰটো এডিটো বহুতে এখিনি মানুহে মোক অকল বাতৰি কাকতত চিঠি লিখা বুলি গম পায় মই এইটো বিষয়লৈ এটা লিখিছিলো যে হাজাৰ হাজাৰ NGO আছে কোন NGO কি কাম কৰে আমি কোনো গম নাপাওঁ গতিকে মই কৈছিলো এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট থাকিবলৈ তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি কোন NGO কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে যাতে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে নামতো লাখ লাখ NGO আছে এতিয়া energy.com-ক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে অকল কামটো কৰিলে নহব এই মেছেজখিনি পঠাব লাগিব মানুহৰ মাজলৈ গতিকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কল মই প্ৰথমতে বিগিনিঙত আৰম্ভ কৰিছো গতিকে এনিমেলৰ ওপৰত কাম কৰিলে নহব আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আমি টাইপ কৰিব লাগিব গতিকে টাইপ কৰি পেলাই আমি সহযোগ কৰিব গতিকে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত কোনো একো কাম কৰিব নোৱাৰে পচিবলো নহয় ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যদি আমি ইজনে সিজনৰ সহায় হাত আগবঢ়াব লাগিব তাৰো কাৰণে সম্ভৱ নহয় আমি সকলোৱে ভাবো যে মই নিজে আগুৱাই যাওঁ মই ওপৰলৈ যাওঁ গতিকে আমি চাব লাগিব যে ইজনে সিজনৰ হয় কোনো এজনৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় সকলো কাম কৰাৰ কাৰণে গতিকে NGO বিলাকে লাখ লাখ NGO আছে কোনে কি কাম কৰিছে একো নাজানো কিন্তু বাতৰি কাকত কিবা এৱাৰ্ড পলে গম পাওঁ কিন্তু NGOৰ কাম কি কাম কৰিলে উল্লেখযোগ্য আমি কোনো গম নাপাওঁ গতিকে এটা কমন প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি আমি গম পাব লাগিব তেতিয়া আমি ইজনে সিজনৰ সহায় ল'ব পাৰিম যিহেতু NGO বিলাকত ইমান মেন পাৱাৰ নাথাকে যে সকলো অঞ্চলত গৈ কৰিবা যদিও কয় যে অসম ভিত্তিক নৰ্থ ইষ্ট ভিত্তিক কাম কৰো কিন্তু হয়তো সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও গতিকে ইজনে সিজনৰ যদি কলাবৰেচনলৈ আমি কামটো কৰো নিশ্চয় আমি সফল হ'ব পাৰিম গতিকে আমি সেইটো কাৰণে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰথম কথাটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট লেভেলত নহ'লেও নিজৰ লেভেলত যদি আমি পাৰো যে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যদি কিছুমান বোলে নেটৱৰ্ক ফৰ্ম কৰি পেলাই যে আমি এনেকুৱা কাম কৰিছো কোনোবা কলাবৰেচন আমি কিবা কাম কৰিব পাৰিম নি তেতিয়া ইমান টকা পইচাও দৰকাৰ নহয় কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে ভলণ্টিয়াৰলি কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব কিছুমান মানুহ বহুত আছে যিহেতু অনলাইন মাধ্যমত এতিয়া ৱেবিনাৰ কথাটো কৈছো মই এতিয়া মই কৈছোৱে যদি এনেকুৱা আছে কিছুমান মানুহে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হয়তো এদিনৰ কাৰণে কোনোবাই সময় দিব পাৰিব কিন্তু সদায় নোৱাৰিব গতিকে এনেকুৱা বহুত ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে যিসকলে হয়তো নিজৰ কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে কিন্তু প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই গতিকে আমি সেইখিনি যদি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ যদি এই মই যে ক'লো যে কানেক্টিভিটি নেটৱৰ্কটো
যদি মানুহৰ মাজত আমি কথাখিনি যদি বাৰ্তাটো যদি বিয়পাই দিওঁ তেতিয়াহে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবিনাৰ কৰাবিলাক সাৰ্থক হ'ব নহলে আমি 10 জনৰ মাজত কৰিছো এনজিঅ'ত দেখালো ৰিপৰ্টটো দেখালো এবছৰৰ মাজত এনজিঅ' চাৰ্টিফিকেট পালো গানটো আহিলে আমি গানটো আহিবলৈ আমি টকা পইচা আমাৰ মাজতে ভগাই ললো সেইটোৱে হৈ থাকিব গতিকে এইখিনি কথা মই বহু বছৰ আগতে উল্লেখ কৰিছো আৰু মই যিমান যি প্লেটফৰ্ম পাওঁ সেইখিনি কথা কৈ থাকো আপোনাৰ কথাখিনি একমত কিন্তু আমি সেই নেটৱৰ্কটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব অকল যে কিছুমান কল যে ঢোলটো বজাব লাগিব নিজৰ ঢোলটো নিজে ভালদৰে বজাব জানিব এনাৰ্জিৰে কি কাম কৰিছে এইটো জনাব লাগিব বেলেগে নাজানে এতিয়া বুলজিত বৰগোহাঁই কি কাম কৰিছে বেলেগে কেতিয়াও 100% গম নাপায় সেইখিনি অকল মইহে জানিম আৰু মই ক'লেহে গম পাব যে আচলতে কি কৰিছো বহুতে হয়তো মোৰ 1% কিবা জানিব হয়তো কোনোবাই 2% জানিব কিন্তু 100% মই কি হয় মই কি কৰি আছো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি মই এতিয়ালৈকে অসমত কন্ট্ৰিবিউশন কি সেইটো বেলেগে নাজানিব সেইটো মোক সুধিলেহে গম পাব আচল তথ্যটো মানে কথাটো সেনেকুৱা গতিকে এনাৰ্জি কথাখিনি কব এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিম নি আমাৰ মডেলটো চুৰ কৰিব নি চুৰ কৰক চুৰ কৰিটো কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে চুৰ কৰক হাজাৰটা চুৰ কৰক ভালে কথা সকলোৰে উদ্দেশ্য যিহেতু এনজিঅ' কামটোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যদি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰা কিন্তু হাজাৰটা চুৰ কৰক কৰাত কি আপত্তি আছে কৰক মই বাৰে বাৰে কৈছো নবডি ইজ কম্পেয়াৰেবল উইথ এনিবডি গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে খাটিব অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা নহয় এনজিঅ'ৰ লগতে হওক আমাৰ পাৰ্চনেল লেভেল সকলো ক্ষেত্ৰত খাটিব বুলজিত বৰগোহাঁই কোনো হ'ব নোৱাৰে বুলজিত বৰগোহাঁই গতিকে কোনোবা কপি কৰক কি কৰক কোনো হ'ব নোৱাৰে জুবিন গাৰ্গে অংগৰাগ পাপন মহন্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কোনো চেষ্টা কৰিলেও হ'ব নোৱাৰে গতিকে কোনো কম্পেয়াৰ নহয় কাৰো লগত গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমি যি কাম কৰিছো সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব আগবাঢ়িছো যেতিয়া আমাৰ সাধ্য অনুসৰি আমি সকলোৱে নেটৱৰ্ক যদি ফৰ্ম কৰো সকলোৱে যদি ইজনে সিজনক সহায় কৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কামবিলাকে সঁচা অৰ্থত প্ৰয়োগ হ'ব মানে নহলে এনেদৰে থাকি যাব অনলাইন মাধ্যমত থাকিলে নহ'ব আমি হাতে কামে যদি এনেকে লাগি পেলাই যদি আমি আজি যদি সিদ্ধান্ত লওঁ যে আমি হয় আৰু দুটা এনজিঅ'ৰ লগত আমি বোলে কলাবৰেটিভ কাম কৰিম তেতিয়া মানুহো বেছি হ'ব মেছেজটো বেছি যাব যে উইথ কলাবৰেশ্যন অফ আমুকৰ লগত আমি মিডিয়া পাৰ্টনাৰ পিট মিডিয়া সেইটো দিয়াতটো একো আপত্তি নাই কথাটো বুজিলেতো কোনো এনেকুৱা ভাল লাগিছে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আপোনাৰ থাকিব নোৱাৰে কথাটো শুনি কথাটো তেনেকুৱা তাৰমানে আপোনাৰ কথাটো শুনি ভাল লাগিছে তো আপোনাৰ চাগে এনাজৰীৰ বিষয়ে বেছি নাজানে কিন্তু আমি এনাজৰীত আমি নেটৱৰ্কিঙে কৰি আছো so the whole from last April 18 2020 পৰা আমি actually we are creating this platform so that young কি বুলি কয় এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম so that other people lead other heroes local heroes like you can speak and ভাবিছো যে কোনোবাই শুনি আছে কোনোবাই ইনস্পায়াৰ কৰি আছে আমি এনাজৰীৰ বিষয়ে কৰিব নাযাওঁ আমি এতিয়ালৈকে I think almost 200 webinar হৈছে বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন লগত collaborative কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে কৈছো এতিয়া আজি ফৰ এক্সাম্পল বুলজিত বৰগোহাঁই মই নাজানিছিলো মই আজি আপোনাৰ ওকে তো মই যেনেকে গম পাইছো তেনেকে হাজাৰ লোকেও গম পাইছে আৰু আমি এইটো নট অনলি আমাৰ ইয়াত দিওঁ আমি আমাৰ আসাম কানেক্ট ইউএছতো এটা ৱেবছাইট ভইচ ইজ নট কামিং অসমত কি হৈ আছে তেওঁলোকেও যাতে গম পায় তো আমি নেটৱৰ্কে কৰি আছো আমি 6টা এৰিয়াত কাম কৰি আছো আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট এডুকেশ্যন এনিমেল ৱেলফেয়াৰ জেণ্ডাৰ এণ্ড সেক্সুৱেলিটি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এণ্ড কমিউনিটি হেল্থ তো এইকেইটা এৰিয়াত কোনে ভাল কাম কৰি আছে আমি সেইবোৰ আৰু কম্পাইল কৰি আছো আৰু স্পেচিফিকলি এনিমেল ৱেলফেয়াৰত কোনে ভাল কাম কৰি আছে অসমত আমি এটা নেটৱৰ্ক কৰি আছো তো এতিয়া ভাল কথা সেইটো জানি ভাল লাগিছে গতিকে মই একদম নাজানো মই মানে বস্তুৰ বিষয়ে মই একদম মেহনত ফোন কৰিছে মই কৈছো ভাল কথা কেৰিয়াৰ বিষয়ে হ'ব তেতিয়া মই পৰাপক্ষত যদি মই সময় সুবিধা মই কেৰিয়াৰ বিষয়ে ক'লে মানে কাকো এৰি নিদিওঁ মানে মই যে কৰিম বুলি কওঁ মানে গতিকে দেখিছো যে কোনোবা আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে মই কৈছো একেষাৰে কৈছো যে ঠিক আছে মই কৰি দিম কথাটো মানে গতিকে মোৰ কথাটো যে ভাল কামত আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে বহুতে কি ভাল কামৰ কাৰণে মই এইটো কাৰণে কথা কৈছো বহুতে এতিয়া মই সঁচা কথাটো কৈছো আপোনালোকৰ এটা পেজ আছে পেজটোত অন্তত এইবিলাক শ্বেয়াৰ হ'ব লাগে অনুগ্ৰহ আমি যিমান মেম্বাৰ আছে সিহঁতে শ্বেয়াৰ কৰাটো কি আপত্তি আছে ভাল কাম কৰিছে মেম্বাৰ সেইটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে গতিকে এনেকুৱা কামবিলাক আমি কৰিবৰ কাৰণে বেয়া পাওঁ এইটো মোৰ নহয় লেকচাৰটো মানে মই সেই কথাটো মানে মোৰ বেয়া লাগে তাৰমানে মই ভাল কাম হ'লে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে অলপ চাব বুলজিত বৰগোহাঁই আগতে আছাম নেট ইয়াহু নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ অফ আছাম তাত মই প্ৰায় 2000 চনৰ পৰা যিমান অসমৰ ভাল খবৰ আছে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেটৱৰ্ক যেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ মাজত মই সেইবিলাক চাৰ্কুলেট কৰিছোঁ তাত কোনো মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা নাই ভাল কাম হৈছে অসমৰ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছে নতুন এটা ৱেবছাইট হৈছে এখন পেপাৰৰ যাতে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে গম পায় এটা টিভি চেনেল হৈছে টিভি চেনেলৰ নতুন এটা ৱেবছাইট আহিছে গতিকে কথাটো হ'ল যে মোৰ কথা হ'ল যে ভাল খবৰবিলাক এনেকুৱা কথাবিলাক আমি ৰাজহুৱা কৰিব লাগে গতিকে আপুনি কৈছে যে এইটো ভাল কথা জানি ভাল লাগিলে মোক এনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ লেভেলত কিন্তু মই বেছিকে ক'তো মই কাৰো লগত এছ'চিয়েট হৈ থাকিবলৈ কাৰণে যিহেতু মোৰ এটা মই
পিতৃৰ লগত জড়িত এইখিনি মই সময় সুবিধা হলে মানে মই সাধ্য অনুসাৰে সহায় কৰোঁ কিন্তু কাৰো লগত বহুতে মোক কয় যে আমুক লগত জড়িত মই কিন্তু মই কাৰো লগত যেতিয়া সুবিধা হ'ব মই গৈ পেলাই হয়তো কথাখিনি কম কিন্তু মই কাৰো লগত 100% মই কোনো এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত মই এছ'চিয়েট হৈ থাকোঁ বহুতে কয় অকল নামটো থাকিব নামটো থাকিলে নহ'ব কামটোতো হ'ব লাগিব মোৰ লেভেলত মই যিমান পাৰোঁ নিশ্চয় মই এনাজৰি কৰি ভৱিষ্যতে মই এনেকুৱা বিষয়ে গম পালে মই নিশ্চয় আগলৈ মই ৰাইজৰ মাজত নিবলৈ চেষ্টা কৰিম লিখাৰ মাধ্যমতে হওক বা মই এনেকুৱা ৱেবিনাৰ বিলাক মাধ্যমতে হওক বা মই ক'বলৈ যাওঁ আৰু সেইটো কাম মই 2000 চনৰ পৰা কৰি আছো মই এইখিনি সুবিধা পাওঁতে কথাই মই ক'লো যে নিজৰ ঢোলটো নিজে বজাব লাগিব বেলেগে গম নাপায় তেতিয়া হয়তো আন 10 জনক হয়তো আমি বেলেগে উৎসাহিত হৈ আহিব যে মই এইটো কাম কিয় নকৰো ভাল খবৰটো অকল ব্ৰেকিং নিউজটো অকল বেয়া খবৰ আমি ব্ৰেকিং নিউজ কৰো নেকি ভাল খবৰ আমি কিয় ব্ৰেকিং নিউজ নকৰো গতিকে মোৰ কথাখিনি মানে সেইটো চেঞ্চন মই কথাখিনি কৈছো মানে মই আচলতে কিছুমান মোক কৈছো যে মই একদম খঙত কোৱা নিচিনা লাগে কথাখিনি কিন্তু আচলতে মই অসমৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে আগবাঢ়িছে যাতে সেই মানুহখিনি আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে মোৰ কথাটো সেইটো তাৰমানে আপুনি যেনেকে পেশনেট আমিও পেশনেট আই কেন পেশনেটলি কলে মানুহে খং কৰা বুলি ভাবে বাট ইট বেসিকলি পেশনেটলি কৈ আছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো 2018 হে স্টাৰ্ট হৈছিলে তো আমি নতুনে কম্পাৰেটিভলি আৰু আমি আমিও কৰিব খোজো এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ শাৰ্ক টেংকৰ নিচিনা কিবা এটা কৰিব খোজো ভৱিষ্যতলৈ যদি আমি ইয়াং মানুহক সাপোৰ্ট কৰিব পাৰো যোৱাৰ আগতে মই খালি এটা কোৱেশ্চন ল'ব খুজিছো আমি বহুত দিনৰ পৰা একচুৱেলি ট্ৰাই কৰি আছো এটা হেৰি কৰিবলৈ কি বুলি কয় লিবাৰেল কলেজ আৰু একচুৱেলি আমি কৰিব খুজিছো ধেমাজি আমি বিচাৰি অসমৰ ধেমাজিয়ে ভাল পালো আৰু ধেমাজিত একচুৱেলি আমাৰ CMA আগৰ CMA আমাক এপ্ৰুভো কৰিছে আমি জুনাই ধেমাজিত একচুৱেলি মাটি বিচাৰি আছিলো কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে কি আমি মেথছ এণ্ড সায়েন্স আমি একচুৱেলি মেথছ এণ্ড সায়েন্স ষ্টৰী দি শিকাব খুজিছো আমি টিচাৰ ট্ৰেইনিং কৰিব খুজিছো মেথছ এণ্ড সায়েন্স আমাৰ পেৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়তো আৱিষ্কাৰ যোনটো হেৰি হিমাচলত বেছ হয় কিন্তু আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে আমি বিচাৰিছো BSc পাছ অসমীয়া জানিবলগীয়া অসমীয়া যোনে জানে ভালদৰে যোনে ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পায় আৰু যোনে অসমৰ মেথছ এণ্ড সায়েন্স টোটেলি চেঞ্জ কৰিব খুজিছে আৰু 2 মাহ তেওঁ হিমাচলত থাকিব লাগিব আমি মানুহ পোৱা নাই অসমীয়া মানুহ পোৱা নাই এই 2 বছৰ ধৰি মই ট্ৰাই কৰি আছো তো আপুনি যেহেতু কৈছে আপুনি ধেমাজি so would like to know কি আপোনাৰ যদি কোনোবা কন্টাক্ট আছে যোনে অসমৰ মেথছ এণ্ড সায়েন্স টোটেলি চেঞ্জ কৰিব খুজিছে so would like to know ওকে কাৰণ আপোনাৰ হোম টাউনতে যদি মই so thank you আৰু ভাল লাগিলে আপুনি ইমান প্যাশনেটলি কাম কৰি আছে কৰি যাওক আমিও সাপোৰ্ট কৰিম যি পাৰো আৰু আপোনাৰ বেলেগ কোৱেশ্চন আছে Kavita back to you Okay. One question is there in the chat box. I Yeah, think. one question. Pareen Alfi, you can unmute yourself. Apuni unmute kori lobo pare. Question hodilo. Sorry. Good evening, sir. Good evening. I had a question actually. Suppose মই বহুত competitive exams দি আছো আৰু বাৰে fail হলো তো তো মানে এনেকা এটা টাইম আহিব যেতিয়া মোৰ মৰেলটো কমপ্লিটলি ডাউন হৈ যাব তো হেতু কেনে এভয়েড কৰিব পাৰো ক'ব পাৰিব নেকি প্ৰথমতে অলপ মানে তোমাৰ বিষয়ে কৈ ল'বা নেকি মানে কি কৰি আছা কি পৰীক্ষাৰ কথা বুজাব বিচাৰিছা এতিয়া মোক কম নিশ্চয় কম ডেফিনেটলি মই প্ৰশ্নটো দিব কাৰণে মই সময়টো ৰাখিছো কি পৰীক্ষাৰ কথা কৈছা নে পৰীক্ষা দিছা নে হ'লে দিবা নাই স্যাৰ দিয়া নাই একচুয়ালি বাট মোৰ মানে মই কাৰেন্টলি বেমাৰ নহতে বেমাৰটো চিকিৎসাৰ কথা কিয় ভাবিছা পাস কৰিবা সেইটো ভাবি লোৱা পাস কৰিম থিংক পজিটিভ যে মই পাস কৰিমেই ভালদৰে কষ্ট কৰিলে কিয় পাস নকৰিবা সবটোৱে তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীয়েতো পৰীক্ষা দি আছে বেমাৰটো হলে তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো কৰিবা এতিয়া কোৱেশ্চনটো নকৰিবা নানিবাই কোৱেশ্চনটো সেইটো তুমি পাস কৰিবাই তুমি প্ৰথমৰ পৰা যদি সিলেবাস যদি গোটাই লোৱা টেক্সট বুক গোটাই লোৱা ৰেফাৰেন্স বুক গোটাই লোৱা লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছৰ কোৱেশ্চন পৰা গোটাই লোৱা প্ৰেক্টিছ যদি কোৱা সময়টো টাইম প্ৰেক্টিছ যদি কোৱা তেতিয়া কোনো পৰীক্ষাতে ফেল কৰা কোনো চান্সে নাথাকে কনসেন্ট্ৰেট যদি কৰি পেলাই যদি পঢ়া তুমি সেই বেমাৰটোৰ কথা নানিবাই যে মোৰ বেমাৰটো হলে মেডিকেল স্পট দেখাম ডক্টৰ কোন ডক্টৰ দেখাম সেইটো কথা তোমাৰ তুমি প্ৰথমতে পৰীক্ষাটো দিয়াচোন মানে কি পৰীক্ষা মোক ফোন কৰিবা শনিবাৰে 6টা বজাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত কি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছা কি কথা মোক আগতে ক'বা তাৰ পিছত তুমি এই কোৱেশ্চনটো সুধিবা এই কোৱেশ্চনটো এতিয়া নেগেটিভ কোৱেশ্চনটো তুমি আনি নলবা মনলে পৰীক্ষাটো নিদিয়া আগতে যদি বেয়া হয় মই কি কৰিম কেতিয়া হয়তো মনলে নানিবাই থিংক পজিটিভ যদি ভাবিছা পাস কৰিমে 50% পাস কৰিলাই আৰু 50% কষ্ট কৰা তে পৰীক্ষাত পাস কৰি যাবাই বুজি পাইছা নাই তুমি সেই কোৱেশ্চনটো এতিয়া নানিবা তুমি পৰীক্ষা দিয়াই নাই পৰীক্ষা দিবাহে প্ৰথমতে প্ৰিপেয়াৰ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ কি কৰিবলৈ সেইটো বিষয়ে মোক শনিবাৰে ফোন কৰিব লাগিলে কোনটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে বিচাৰিছা তেতিয়া মই কওঁ আৰু লাগিলে তেনেকুৱা মই মানুহৰ লগতো কানেক্ট কৰি দিম যদি মোৰ লিংকত আছে যে কোনোবাই কোৱালিফাই কৰে তেনেকুৱা পৰীক্ষা EPSC হওক APSC হওক ঠিক আছে Yes sir বুজি পাইছা নে
যদি বেলেগ কোৱেশ্চন আছে সুধা এনেকুৱা নেগেটিভ কোৱেশ্চনটো মোক নুধিবা এতিয়া তুমি যদি কিবা বেলেগ যদি আছে তুমি সুধা আৰু এটা কোৱেশ্চন আছিলে কাৰেন্ট সিনাৰিওত নেটৱৰ্কটো তোমাৰ হেৰি হৈ গৈছে নে সিগনেল প্ৰব্লেম হৈছে হেল্ল' হেল্ল' স্যাৰ মোৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে কাৰেন্ট সিনাৰিওত মই কেনেকে কম্পিটিটিভ হ'ব পাৰো উইদাউট হেভিং আ প্ৰিভিয়াছ জব এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইতিয়া মই কৈছো তোমাক বাৰে বাৰে তোমাৰ এতিয়া কিহৰ ওপৰত কি কৈছে মই তোমাক গম পৰা ABC তুমি বেছিক তোমাৰ কি আছে চবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব চব বস্তু তোমাৰ বেছিক কোৱালিফিকেশ্যন কি মই সেইটো জানিব লাগিব স্যাৰ মই তুমি মোক অলপ মাষ্টাৰ্ছ কৰি মাষ্টাৰ্ছ কিহত কৈছা ABCD মাষ্টাৰ্ছ তুমি অলপ কুৱেশ্যনটো মানে ইনপুট কিবা দিয়া মই তেতিয়া তোমাক আউটপুটটো দিব পাৰিম নহলে মই চবৰে বেলেগ বেলেগ ন তুমি সেইকাৰণে বেছিক বস্তুখিনি মোক কোৱা অলপ মানে ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব কিছুমান বস্তু মানে স্যাৰ কৈছো মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছো উইমেন ষ্টাডিজত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ ইন উইমেন ষ্টাডিজ ওমেন ষ্টাডিজ আগতে তুমি Yes, কি sir. ডিগ্ৰী কিহত কৈছিলা ডিগ্ৰী কি সাবজেক্টত স্যাৰ পলিটিকেল চায়েন্স পলিটিকেল সায়েন্স তোমাৰ যে এইটো যে পঢ়িলা তুমি কি ভাবি পেলাই পঢ়িছা এই সাবজেক্টটো তোমাৰ প্ৰথম মই সেইটো জানিব তুমি তোমাৰ প্ৰথম মই জানিব তুমি কি কাৰণে এইটো সাবজেক্ট চুজ কৰিছিলা স্যাৰ একচুৱেলি মোৰ উইমেন্সৰ যিখিনি চেক্টৰছ আছিলে মোৰ তাৰ ওপৰত অলপ পঢ়িব মন আছিলে এণ্ড এইটো অলপ নতুন আছিলে ছাবজেক্টটো চ' তাত মই যেতিয়া চাৰ্চ কৰি আছিলো তেতিয়া দেখিলো দেন আই থট অফ এপ্লাইং ফৰ ইট এণ্ড দেন মই ভাবিছিলো কি এইখিনি কৰি পেলাই মই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যাম কম্পিটিটিভ এক্সাম কেনেকুৱা কম্পিটিটিভ এক্সাম ভাবিলা কোনবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম UPSC APSC এতিয়া তোমাৰ এই সাবজেক্টটো পঢ়ি কেনেকুৱা লাগে তুমি কোন কোন সেমিষ্টাৰত স্যাৰ 4th semester ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ তোমাৰ এইটো পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছে স্যাৰ ভাল লাগিছে ঠিক আছে এতিয়া ওমেন ষ্টাডিজ তোমাৰ ওমেন ষ্টাডিজ সবতে হ'ব তোমাৰ UPSC পৰীক্ষা কোৱালিফাই কৰিলে তুমি ওমেনৰ লগত তোমাৰ জড়িত আছে তোমাৰ সাবজেক্টটো পঢ়াটো তোমাৰ এনেই নাযায় তোমাৰ কামত আহিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই কৈছিলে তুমি প্ৰথমবাৰ যদি শুনি আছা এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল UPSC পৰীক্ষা হ'ল তুমি কিমান নম্বৰ পাইছা সেইটো কথা নহয় তুমি সাবজেক্টটো বিষয়ে বা টপিকটো বা তুমি কিমান থ্ৰলি এনালাইচিছ কৰিব পাৰিছা সেইটোৱে মেইন কথা তাৰ এনেকুৱা কথা নহয় যে তুমি ভাল নম্বৰ পাইছা তাত চাই যে তুমি এটা অঞ্চলৰ এজন DC হলে তুমি কিবা এটা সমস্যা হলে সেই সমস্যাটো কেনেকে সমাধান কৰিবা সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য যিকোনো ইছ্যু ওমেন ইছ্যুৱে হওক বা চাইল্ড ইছ্যুৱে হওক বা যিকোনো ইছ্যু মেইন কথাটো হ'ল যে তুমি এতিয়া যিটো সাবজেক্টটো মাষ্টাৰ্ছ পঢ়িছা তোমাৰ যথেষ্ট তুমি নলেজ আছে তোমাৰ এতিয়া হৈছে এতিয়া এই কম্পিটিটিভ এক্সামেই হওক বা এই ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে তুমি সেইটো নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কাৰণে তাৰ কাৰণে কোনো লিমিট নাই আচলতে প্ৰথম কথাটো হ'ল মই কৈছোৱে যে এতিয়া UPSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে নেশ্যনেল লেভেলৰ এখন পেপাৰ তুমি ৰেগুলাৰটো পঢ়িবই লাগিব জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে কিছুমান কিতাপ আছে যেনে যিখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাব্লিকেশ্যন ডিভিজনে উলিয়াই ইণ্ডিয়া বুলি এতিয়া ইণ্ডিয়া 2021 খন মাৰ্কেটত আহিছে জানুৱাৰীত পাব্লিছ হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ যোজনা তাৰপিছত আহিলে এমপ্লয়মেণ্ট নিউজত কিছুমান তথ্য থাকে তাৰপিছত মনোৰমা এই বুকখন সকলোৱে কয় যে তাৰ কাৰণে ভাল তাৰপিছত আহিলে সকলোৱে কয় যে NCERT যিবিলাক টপাৰ বিলাকে NCERT ক্লাছ 6ৰ পৰা 12লৈকে যিকোনো বিষয়ৰ টপিক বিলাক পঢ়িলে ভাল হয় আজিকালি ৱেবছাইটতো ইণ্টাৰনেটতো গোটেইখিনি PDF ফৰ্মেটত এভেইলেবল আছে তাৰপিছত টপাৰ বিলাকে যিবিলাক ইণ্টাৰভিউ দিছে এতিয়া তুমি পলিটিকেল সায়েন্স ল'বা মানে কি সাবজেক্ট ল'বা অপচনেল সাবজেক্ট সেইটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া পলিটিকেল সায়েন্স যদি লোৱা জেনেৰেল ষ্টাডিজতো সেইটো বহুখিনি প্ৰশ্ন পলিটিকেল সায়েন্সৰ পৰা আহিবই তাৰপিছত আহিলে যেতিয়া হিন্দু পেপাৰখন সকলোৱে ৰেফাৰ কৰে আৰু বহুতে অনলাইন মাধ্যমতো কৈছে এতিয়া কথা হ'ল যে কোনো কোচিং ইনষ্টিটিউটে নিজে নপঢ়িলে মানে মূৰত বস্তু ভৰাই দিব নোৱাৰে সেইটো কিন্তু সঁচা কথা নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব কোচিং ইনষ্টিটিউটে জাষ্ট দেখাই দিব কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যে এবছৰৰ কাৰণে কোচিংটো কৰাব যাতে লাষ্টলৈকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই থাকিব গতিকে সেইটো নিজে নিৰ্ভৰ কৰে বহুতে কোৱেশ্চন কৰে যে কোচিং লোৱাটো 100% জৰুৰী সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কোচিং ল'ব লাগিব কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই অসমতে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কোনো কোচিং ইনষ্টিটিউটত যোগদান নকৰাকে UPSC হওক বা APSC হওক কোৱালিফাই কৰিছে এতিয়া মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো কথা সাবজেক্টটো বহুত ভাৰ্চ সাবজেক্ট হয় এতিয়া কথা হ'ল মই কোনো 100ৰ ভিতৰত 100 নাপায় UPSC হওক বা APSC হওক বা যিকোনো পৰীক্ষাতে 100ত 100 নাপায় সেইটো পসিবলে নহয় 100ৰ পৰা 100 পোৱাটো গতিকে চাবলৈ যে মই কোনটো পৰ্চনে মই কভাৰ কৰিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই 50% পুৰা 100% মই কাৰেক্ট মানে যি প্ৰশ্ন আহিলে কৰিব পাৰিম তাৰপিছত নাই বোলো আৰু অলপ বঢ়াই দিওঁ মই 50% ওপৰত 65% যাওঁ 75% যাওঁ 85 যাওঁ তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ আৰু প্ৰিলিমছটো দিওঁতে লগে লগে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ মোৰ মেইনছো কোৱালিফাই হ'ব আৰু মই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউলৈকে যাম বহুতে কি হয় প্ৰিলিমছত ৰৈ থাকে যে মই মেইনছলৈ প্ৰিলিমছ কোৱালিটিটো তাত সময় কম থাকে গতিকে প্ৰথম পৰা এনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব মোৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'ব মেইনছো ক্লিয়াৰ হ'ব মই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউলৈকে যাম গতিকে তেনেকৈ যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে তেতিয়া কোনো বিপদত নপৰে গতিকে সেই কথাখিনি আগতীয়াকৈ নিজে মনস্তিকভাৱে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব যে নাই মই আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই UPSC দিম বুলি APSC নিদিম এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব
যে অকল মই এপিএসসি টাৰ্গেট কৰি এপিএসসি টো একো আপত্তি নাই যিকোনো পৰীক্ষা দিলে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স হয় যেটো সেম প্যাটাৰ্নৰ এতিয়া খবৰ ধৰিছে অসম এপিএসসি হলে অসমৰ ৰিলেটেড কিছুমান কোৱেশ্চন বেছি আহিব ইউপিএসসি হলে নেশ্যনেল লেভেলৰ অসমৰ আহিব কিন্তু কম আহিব অসমৰ ষ্টেট বিলাকৰ কম আহিব কম্পেয়াৰ টু নেশ্যনেল লেভেল আৰু যদি এপিএসসি হয় তেতিয়াহলে অসমৰ হিষ্ট্ৰী বেছি আহিব অসমৰ ইকনমিক্স বেছি আহিব অসমৰ পলিটিক্স ওপৰত বেছি আহিব গতিকে অসমৰ হিষ্ট্ৰী ওপৰত বেছি আহিব তেনেকুৱা কথাটো গতিকে সেইটো কাৰণে কম্পিটিটিভ মাইণ্ডটো নিজে প্ৰিপেয়াৰ বনাব লাগিব তাৰ কাৰণে যে মক টেষ্ট বিলাক দিব পৰা যায় চাবৰ কাৰণে নিজকে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ফ্ৰী মক টেষ্ট আছে কিছুমান আকৌ পেড মক টেষ্ট আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মই কেনেকে প্ৰস্তুতি চলাম যে নাই মই ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল গোটাই ল'ম নাই মই ইউটিউবৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন গোটাম কিন্তু ইউটিউবৰ পৰা ইমান শুনি থকাটো সম্ভৱ নহয় কিছুমান যিবিলাক বস্তু টান পোৱা যায় সেইবিলাক ক'ৰবাত আছে নেকি কোনোবা ইজি ৱেট কিন্তু সেইটোৱে কিন্তু ইউটিউবত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা চাই থকাটো চকুৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কথাও আছে সেইটো চাব লাগিব মানসিকভাৱে ইন্টাৰনেটৰ খৰচৰ কথা আছে এনেকুৱা বহুত কথা জড়িত হৈ আছে গতিকে বহুতে কয় যে ইন্টাৰনেটত চব বস্তু পাই যায় পালে নহব তাৰ পৰা কিবা সাইড এফেক্ট কি হয় কোনোবাই যদি চাকৰিটো পাই পেলাই যদি বিচ্ছত যদি বেমাৰত পৰিবলগীয়া হয় ইমান কষ্ট কৰি পেলাই ইউপিএসসি এজন ডিসি অফিচাৰ হ'ল ডিসি হ'ল তাৰ পৰা গৈ পেলাই তাৰপিছত বেমাৰে বোলে মই কথাটো কৈছো সেইখিনিও চাব লাগিব নিজকে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবল হৈ আছো নাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে সেইখিনি হেল্থৰ ওপৰত কনচিয়াছ হ'ব লাগিব গতিকে অকল পঢ়া শুনাৰ কথা থাকিলেও নহব মানসিকভাৱে বৌদ্ধিকভাৱে বিকশিত হ'ব লাগিব অলপ মই কৈছে ইউপিএসসি পৰীক্ষাত ভাবা মানে কি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব যোৱা গতিকে এতিয়াৰ পৰা সেই সমাজৰ লগত লাগিব সমাজৰ লগত কিবা এটা সমস্যা হৈছে সেইটো কেনেকে সমাধান কৰিছে সেইখিনি লাগে ইউপিএসসি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন টাইপ বুলি ক'ব পাৰি যে কিবা এটা সমস্যা হৈছে COVID-19 আহিছে মানুহে বুজি পোৱা নাই বুজা নাই কেনেকে মানুহক আমি বুজাম কি কৰিম গতিকে সেই তেনেকুৱা এনালাইচিছ বিলাক নিজৰ ফালে এছে কেনেকুৱা আহিব কি টপিকৰ ওপৰত আহিব ডেফিনেটলি এতিয়া ইউপিএসসি পৰীক্ষা হলে কবিতা ৰিলেটেডে আহিব এছে লিখিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে সেইবিলাক আৰ্টিকল ক'ত আহিছে কি আহিছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক প্ৰিপেৰেশ্যন নিজে নিজে আইডিয়া কৰি পেলাই গম পোৱা যাব এইটো কণ্টেম্পৰাৰী কি চলি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এছে হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে সেই বস্তুবিলাক যদি আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে নিজে নিজে আৰু টেষ্ট বিলাক দি থাকিলে গম পোৱা যাব নিজকে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বিলাক চাব লাগিব সেইখিনি টেষ্ট মই কিমান পাৰিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ আনচাৰ আৰু মেইন কথা হ'ল অপচনেল ছাবজেক্টটো চুজ কৰাটো মেইন কথা সেইটোৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে সেইখিনি মই সেইটো অলপ চালি জাৰি চাব লাগিব যে মই কোনটো বহুতে নিজৰ ডিগ্ৰী ছাবজেক্ট নলয় তাত কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে ডিগ্ৰীত যিটো মেজৰ লৈছে বা মেজৰ লোৱা নাই সেইটো ছাবজেক্টে ল'ব লাগিব সেইটো নিজৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা যে মই এইটো ছাবজেক্টে ল'ম আৰু কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে মই যদি ইউপিএসসিত অজস্ৰ টাইম আছে দিব মানে ইউপিএসসি পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে ভাগৰ লাগি যাব তাৰমানে মানুহৰ মানে ইউপিএসসি পৰীক্ষা 21 বছৰ পৰা 32 বছৰলৈকে দিব পাৰে তাৰপৰা ৰিলেক্সেশ্যনটো আছেই তাৰপিছত সেই ৰিলেক্সেশ্যনবিলাক আৰু যদি ফুলফিল যদি হয় তাৰপিছততো আৰু মানে নিজৰ ইচ্ছামতে পৰীক্ষা দি থাকিব পাৰে মানে সেইটো কোনো মানে ইমান বছৰ দিব টাৰ্গেট কৰিব নালাগে যে মই ইমান বাৰলৈকে দিম বুলি কিন্তু কথাটো হ'ল যে নিজে যদি ভাবিলে মই কোৱালিফাই কৰিম তেতিয়াহ'লে প্ৰথমবাৰতো এনেকুৱা কোৱালিফাই কৰা বহুত কেণ্ডিডেট আছে খালি প্ৰথমতে আগতেই মই কৈছো যে কোৰ্চ মেটেৰিয়েল ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল সেইবিলাক আগতেই ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব যে নৰ্মেলিটো সবা দিব পাৰে সবা এপিএ হ'ব পৰীক্ষাটো তাৰপিছত আকৌ ST SC হলেতো 9 বা ST SC হলেতো টাইম লিমিট নাই যদি বয়সে কভাৰ কৰে দি থাকিব পাৰিব কিন্তু OBC হলে 9 বা সবা 9 বছৰ গতিকে পৰীক্ষা দি পেলাই আমনি লাগি যাব মানুহৰ মানে গতিকে সেই ইমান 9 বা 10 বা দি পেলাই এজন ডিসি নহয় মানে ডিসি হোৱা লাভে নাই মানে 9 বছৰ দি পেলাই যদি 9 বা দি পেলাই যদি ডিসি হয় মানে সেই ডিসিজন কৰি হোৱা তাৰ আগতে কোৱালিফাই হ'বই তাৰমানে যদি সঁচাকে ডিসি হ'ব বিচাৰিছে মানে বা IAS অফিচাৰ হ'ব বিচাৰিছে গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছে তুমি এইটো ভাবিব নালাগে তুমি ভালদৰে কনচেন্ট্ৰেট কৰা কোনটো সাবজেক্টত কৰিবা কি কৰিবা কোৰ্চ মেটেৰিয়েল গোটাই লোৱা আৰু প্ৰথমতে ভাবা যে মই কোৱালিফাই কৰিমেই গতিকে নিগেটিভ মন প্ৰথমতে নিগেটিভ বস্তুটো নানিবা প্ৰথমতে পজিটিভ আনা যে মোক কোৱালিফাই হ'বই তুমি IAS নাপালা IPS পাবা IFS পাবা কিবাটো ঢেৰ পজিশ্যন আছে IAS কেজনে IAS টো ইমান ইজি নহয় না সেইটো কষ্ট কৰিব লাগিব IAS টো টপ ৰেংকিঙত হ'লেহে পাব সেইটো কথা হ'লে তুমি সেইটো চাবা ইউপিএসসি মানেতো অকল IAS নহয় তাত বহুত কেটেগৰী আছে আৰু কিছুমানটো ACS হৈ পেলাই ডেপুটেড হৈ পেলাই IAS অফিচাৰ হয় গতিকে উপায় ঢেৰ আছে ঠিক আছে তোমাক মই জাষ্ট এইখিনি কথাই ক'লো তাৰপিছত আৰু যদি কিবা স্পেচিফিক আছে তুমি পিছত ফোন কৰিবা মোক ফোনত মই আৰু ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে হ'ব Thank you, sir. Okay. I mean, our question, we are almost now time to হৈ গৈছে তথাপি আৰু আছে কোনোবা সুধিবলে questions Sir, আপোনাৰ numberটো মই ইয়াত লিখি দিম হেৰিত আহি যাব আমাৰ ৱেবসাইটত Okay, ma'am, sure. sir আৰু এবাৰ কৈ দিব নেকি 94351860 শনিবাৰে গধূলি 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত এভৰি স্যাটাৰডে from 6 to 9 PM 94351880
সেইটো টাইমত ফোন কৰিলেহে মই ফোনৰ উত্তৰ দিম, নহলে বেলেগ টাইমত ফোন কৰিলে মই বহুতকো গালি দিয়া নিচিনা হয়, বহুতে বেয়া পায়, সেইটো উপায় নাই মানে। মই বেলেগ ক্লাছত থাকিব পাৰোঁ, বেলেগ কামত থাকিব পাৰোঁ, যিহেতু মই বিভিন্ন বাতৰি কাকত আলোচনাত মই ৰেগুলাৰ কেৰিয়াৰ তথ্য দিবলগীয়া হয়, ক্লাছ কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে মই সেইখিনি সময়হে ৰাখিছোঁ, গতিকে বাকী টাইমত মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। এইটো মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি আছোঁ, কিন্তু যাতে পিছত যাতে বেয়া নাপায়, মই বেয়াকে ক'লে যে নাই বোলে ৱেবিনাৰ এটেণ্ড কৰিছিলোঁ, মই কথা পাতিছিলোঁ আপোনাৰ লগত, সেইটো ক'লেও নহ'ব তাৰমানে। এইটো ৱেবিনাৰে হওক যিয়ে হওক, টাইম মানে। ঠিকে আছে। আৰু আমাৰ আছে কোনোবা ইয়াত সুধিবলৈ? Is there anyone else? নাই যদি আমি এটা হেৰি কৰিম, আমাৰ ৱেবছাইটটো সদায় হেৰি থাকিবই আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন গোটেইখিনি। আমি উইল বি শ্বেয়াৰিং অল দি ইনফৰমেশ্যন অন ইউটিউব অলছ' ইয়ৰ ৱেবিনাৰ উইল বি দেৰ। আমি এইখিনি আপলোড কৰিম। ত' মই ভাবিছোঁ আজি আপুনি বহুত সহায় কৰিলে। ইমান মানে এটা দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেজ ফৰ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ। আজি যিটো অৱস্থা হৈছে এতিয়া 12th বৰ্ড পুৰা কি হ'ব নাজানে, কোনোৱে এংজাইটি ইমান ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত, তাৰ ওপৰত কি চুজ কৰিব সেইটো আপুনি আজি গাইড কৰিছে যে আমাৰ ওচৰত বহুত স্কোপ আছে, বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আমি কেনেকে যাব পাৰিম সেইটো আপুনি আছে গাইড কৰিবলৈ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক। তেনেকে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিলে হয়। We will be flashing your phone number, the time and the day আপুনি যেতিয়া চাই শনিবাৰে 6 to 9 আৰু আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো তাত দি দিম। Thank you so much for being with us. মই সবকে এই কৰিছোঁ যে আপোনাৰ আজি অহাৰ কাৰণে আমি খুব ভাল পালোঁ। আৰু যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্টছে নহওক বেলেগে মানুহেও যেতিয়া কেৰিয়াৰৰ কাৰণে বিচাৰে আপোনাক লগ পাব। থেংক ইউ। Thank you so much, Dr.